that is principal central pacemaker cells is small and located within a fibrous tissue matrix in the periphery of the node along the crista terminalis. Crista terminalis, that means the inner part of the sulcus terminalis. Sulcus terminalis outside the heart, that is surface, and crista terminalis is produced by sulcus terminalis. Normal electrical activation of the heart arises in the peripheral principal pacemaker cells and spontaneously depolarized. Once the impulse exits the sinus node and the perinodal tissue, it traverses the atrium to the AV node. The conduction of impulse from right to left atrium via Bachmann bundle and secondarily across the musculature of the coronary sinuses. AV node. When sinus node impulse activate the atrium, electrical activation continue through the AV node with a conduction delay, ensuring complete atrial contraction before initiation of the ventricular conduction. The avinodal complex is considered to have three related regions. First, the transitional cell zone, the compact AV node, and penetrating AV bundle. The transitional cell zone lies within the atrium, and the compact AV node in the center of the AV node, and the penetrating AV bundle penetrate the his portion of the bundle. The speed of the conduction through the avinodal complex is 0.03 meter per second, whereas the his Purkinje fiber conduct 2.4 meter per second. That is more faster than the avinode. His Purkinje system, the penetrating part of the AV bundle containing through the annulus fibrosis into the membranous septum and then divide into right and left bundle branches. The right bundle branch continue intramyocardially along the right side of the intraventricular septum and emerges subendocardially beneath the anterior papillary muscle of the right ventricle. The left bundle begins as a sheet of fascicle and runs along the left side of the interventricular septum and soon separate into anterior and posterior sheet. Most anatomists agreed it is a trifascicular system with substantial septal branches corresponding to the anterior and posterior papillary muscle. In many hearts, the left bundle may appear as a network rather than well-defined bifascicular system. The terminal Purkinje fibers arising from the bundle branches from interweaving network on the endocardial surfaces of the right and left ventricle. The rapid conduction of electrical impulse across this network results in near simultaneous activation of both the right and left ventricles. This is the diagrammatic picture of the conduction system of the heart. This is a node. Node transmitted impulse to the venit through the three pathway, that is anterior internodal tract, middle internodal tract, and the posterior internodal tract. And this is impulse passes to the left ventricle through the Bachmann's bundle, and this is AV node, his bundle, and left bundle, and this is right bundle and Purkinje system. This is another picture of the AV node. And blood supply of the conduction system. Acenodal
SA node is supplied by the SA nodal artery from the right coronary artery in 59% of the patient, and from the left circumflex artery 38% of patients, and from both the right and left right coronary and left circumflex artery supplies 3% of the patient, that is dual supply of the conduction system. The AV node is supplied by AV nodal artery arising from the right coronary artery in 90% of the patient, and in the left circumflex artery to the 10% of the patient. That is, right coronary artery predominantly supply the AV node, also SA node. The bundle of his is supplied both the AV nodal artery and branches from the left anterior descending artery. The left bundle has a rich blood supply from the AV nodal artery, posterior descending artery, and branches of the left anterior descending artery. Innervation. Heart is supplied mainly by both the sympathetic and parasympathetic system, and we know everybody we know that sympathetic inhibition and parasympathetic stimulation. The sinus node is richly innervated by postganglionic, adrenergic, and cholinergic nerve terminalis. The vagal stimulation slows the sinus node discharge rate and increases the intranodal conduction time, that is delaying the conduction, and occasionally to the point of sinus node exit block. Adrenergic stimulation increases the sinus node discharge rate. Parasympathetic tone predominate at rest in healthy individual, and parasympathetic withdrawal occurs with increased sympathetic discharge during exercise and emotion. The effect of sympathetic and parasympathetic stimulation on AV node are more pronounced than are on the His-Purkinje system. Although sympathetic stimulation shortens AV nodal conduction time and refractoriness, vagal stimulation prolongs AV nodal conduction time and refractoriness. Both sympathetic and vagal stimulation have minimal effect on normal conduction in his bundle. Classification of bradyarrhythmia. It is sinus node dysfunction. Sinus node dysfunction is sinus bradycardia, sinus pause or sinus arrest, SA exit block, tachybrady syndrome, chronotropic incompetence. AV conduction abnormalities, that is first degree AV block, second degree AV block, another again second degree AV block has Mobis type 1, that is Quebec type, Mobis type 2, and 2:1 AV block. High grade AV block, third degree or complete AV block, and atrioventricular dissociation. Bundle branch block, that is left bundle branch block, right bundle branch block, left anterior hemi block, left posterior hemi block, bifascicular or trifascicular block, and non-specific intraventricular conduction defect. এই ক্লাসিফিকেশনটা সবারই জানা থাকা উচিত এবং এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, এবং এটা ইসিজি ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা এই ইসিজি গুলা ফেস করি, এজন্য এই ক্লাসিফিকেশনটা সবারই জানা থাকা উচিত। Sinus node dysfunction. Sinus node dysfunction is a common clinical syndrome comprising a wide range of electrophysiologic abnormalities, including failure of impulse generation, failure of impulse transmission to the atria, inadequate subsidiary pacemaker activity, and increased susceptibility to atria tachyarrhythmias. This disorder has been
variably termed as, that is sinus node dysfunction has another name, sick sinus syndrome, tachybrady syndrome, or SA disease, or SA dysfunction. Sinus node electrical activity, the elevation of the local, that is mechanism of the pacemaker system, how first initiate the activity in the SA node. The elevation of the local intracellular calcium drives the sodium calcium exchange current to substitute one intracellular calcium for 3 extracellular sodium, leading to net gain in positive charge and resulting in membrane depolarization. That is, যখন extracellular intracellular ক্যালসিয়াম বেড়ে যাবে তখন একটা এক্সট্রাসেলুলার ক্যালসিয়ামের জন্য একটা ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়ামের জন্য 3টা এক্সট্রাসেলুলার সোডিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকে তখনই কন্ট্রাকশনটা ইনিশিয়েট হয়, and this is facilitated by cyclic AMP. এটা হচ্ছে বেসিক mechanism of the action potential. The etiology of the sinus node dysfunction, that is intrinsic cause and extrinsic cause. Intrinsic cause has idiopathic degenerative disorders, ischemic heart disease, chronic ischemia and acute myocardial infarction, hypertensive heart disease, cardiomyopathy, traumatic injury, trauma, that is cervical trauma or other, and surgery for congenital heart disease, valvular heart disease, or heart transplantation. And inflammatory cause collagen vascular disease, rheumatic fever, and pericarditis. Infectious cause, that is viral myocarditis, that is more common cause of sinus node dysfunction nowadays, and Lyme disease, that is Borrelia burgdorferi. And neuromuscular disorder, that is Friedreich's ataxia, X-linked muscular atrophy. And familial disorder, inherited channelopathy, atrial arrhythmias. And extrinsic cause, that is most important cause, is drugs. What are the drugs? That is antiarrhythmic drugs, class 1, class 1A, C, class 2, class 3, and class 4 drugs. And another drugs is ivermectin. Most nowadays it is more used drug. And other antihypertensive agent, that is clonidine, reserpine, and methyl-dopa, that is centrally acting drug. Antipsychotic agent, lithium, phenothiazine, and amitriptyline. Automatically mediated, that is vasovagal syncope, carotid sinus hypersensitivity, and hypothyroidism. Intracranial hypertension, hypothermia, hyperkalemia, and hypoxia. That is the cause of the sinus node dysfunction. ECG manifestation of the sinus bradycardia. Sinus bradycardia, everybody, we know that sinus bradycardia is when heart rate is less than 60 beats per minute. In most instances, it is a benign arrhythmia. Sinus bradycardia, this is benign arrhythmia. In healthy young adults and trained athletes, resting sinus bradycardia may be a normal phenomena caused by increased vagal tone. Sinus bradycardia during sleep in elderly individual is common. Inability to increase sinus rate adequately during exercise
is considered abnormal. এটা আমরা ইটিটি তে দেখি যে chronotropic incompetence অর্থাৎ এক্সারসাইজ যত বাড়ে তত যদি হার্ট রেট না বাড়ে সেটাই হচ্ছে chronotropic incompetence। ইটিটি তে এটা দেখা হয়। Sinus bradycardia less than 40 beat per minute is generally considered abnormal. Correlation of symptoms with sinus bradycardia is critical in the evaluation of this patient. কার শব্দ হইতেছে এটা কানে লাগতেছে খুব, প্লিজ যার শব্দ হচ্ছে মিউট করে ফেলেন। ফখরুল, আপনি আনমিউট করেন আপনাকে, আপনারটা আমি সবাইকে মিউট করে দিছি, আপনারটা আনমিউট করেন। ফখরুল, আপনারটা আনমিউট করেন। স্যার ওই যে ফখরুল, যেটাতে হ্যাঁ স্যার যেটা থেকে স্যার আপনার ওই যে নয়েজ আসে স্যার, ওইটা আপনি ওখানে দিলেও ওনাকে স্পেসিফিক অফ করে দিতে পারবেন স্যার, কাউকে না জানিও স্যার। এটা একটা সুযোগ আছে স্যার। কেমন করে? ওইটা স্যার হচ্ছে যেটাতে স্যার দেখবেন যে সাউন্ড আসে, পার্টিসিপেন্ট ওখানে গেলে ওইটা হয়, ভাইব্রেট করে। হ্যাঁ 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 ওইটা ভাইব্রেট করবে, ওইটাকে আপনি মিউট করে দিলেই হবে স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, এখন শুরু করেন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি কি একটা স্লাইড মিস করছি স্যার, শুনতে পারেন নাকি? না 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 না। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Sinus pause and sinus arrest. Sinus pause or arrest means failure of sinus node discharge with lack of atrial activation of sinus origin. This results in absence of P waves and periods of ventricular asystole. If lower pacemaker, that is junctional or ventricular, do not initiate escape beat, that is sinus pause or sinus arrest. The resulting pause in sinus activity should not be in multiple or preceding sinus cycle length, that is PP interval, which would indicate the SA exit block is present. That is, if it is multiple, it is not sinus pause or sinus arrest. That will be SA exit block. Asymptomatic sinus pause of up to 3 seconds in duration are not uncommon in trained athletes. Sinus pause longer than 3 seconds need careful clinical correlation with symptoms and warrant further evaluation. This is the ECG of the sinus pause. That is long pause. It is for about 4.6 second pause. SA exit block. In SA exit block, the impulse is formed in the sinus node but fail to conduct to the atria. This is the difference between the sinus pause and SA exit block. Here in SA exit block, that is impulse is formed, but pathology in transformation of impulse to the atria. It is recognized on ECG by pause resulting from the absence of normal P wave and the duration of the pause measuring an exact multiple of the preceding PP interval. SA block can also be described in the same way as AB block, that is first degree AB block, first degree SA block, second degree SA block, again in type 1 and type 2, and third degree or complete SA block. This is the ECG of the SA exit block, and it is exact multiple of the preceding PP interval. In first degree SA block, there is significant prolongation of the time for the sinus impulse to exit into the atria, that is SA conduction time. This cannot be identified clinically or electrocardiographically. Similar to the AB block, that is just I told,
Second degree SA block is type 1 and type 2. In type 1, there is progressive prolongation of the SA conduction manifested on surface ECG as progressive shortening of PP interval before the pause created by loss of a P wave. In type 2 SA exit block, the PP interval remained constant before the pause. That is same as AB block, second degree AB block. In third degree or complete SA block, will manifest as absence of P wave with long pause, resulting in lower pacemaker escape rhythm. It is impossible to diagnose with certainty without invasive sinus node recording, that is intracardiac or EP study. Tachybrady syndrome. Sinus bradycardia interspread with periods of atrial tachyarrhythmias is a common manifestation of sinus node dysfunction. The atrial tachyarrhythmia usually ranges from paroxysmal atrial tachycardia to atrial flutter and atrial fibrillation. Apart from underlying sinus bradycardia of varying severity, these patients often experience prolonged sinus arrest and asystole upon termination of the atrial tachyarrhythmias, resulting from suppression of the sinus node and secondary pacemaker. That is, আমরা এই কথাটা আমরা খেয়াল করে দেখব, আমরা যখন সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াকে অ্যাডেনোসিন দিয়ে টার্মিনেশন করি তখন টেম্পোরারি একটা ব্রেডিকার্ডিয়া আমরা দেখতে পাই ইসিজিতে, তারপরে আবার এটা ঠিক হয়ে যায়। Long sinus pause that occur after electrical cardioversion of atrial fibrillation are another manifestation of sinus node dysfunction. These patients are at increased risk of thromboembolism, that is in patient of atrial fibrillation, and the issue of long-term anticoagulation should be addressed to prevent stroke. That is, this is the ECG of the Tachybrady syndrome. This is first part is tachycardia and the second part is bradycardia. Tachycardia, bradycardia. Now persistent atrial standstill is the another type of the bradycardia. Atrial standstill is a rare clinical syndrome in which there is no spontaneous atrial activity and the atria cannot be electrically stimulated. The surface ECG usually reveals junctional bradycardia without atrial activity. Lack of mechanical atrial contraction poses a high risk of thromboembolism in this patient. The ECG of the atrial standstill, here we see there is no atrial activity and the complex is only from the nodal or junctional. Chronotropic incompetence. Chronotropic incompetence defines as inability of the sinus node to achieve at least 85% or 80% or less commonly 70% of the age predicted heart rate. That is 200 minus age formula obtained during an incremental dynamic exercise test. Chronotropic incompetence may be secondary to intrinsic sinus node dysfunction or secondary to drugs with negative chronotropic effects. Chronotropic incompetence is also common in patients with heart failure. Clinical presentation of the sinus node dysfunction, more than half of the patients affected are after 50 years of age at the time of diagnosis. The incidence of sinus node dysfunction is approximately equal in both men and women. And the presentation, most of the patients present with syncope or near syncope. This is spell predominantly related to prolonged sinus pause.
Patient with sinus bradycardia or chronotropic incompetence may present with relatively non-specific symptoms such as decreased exercise capacity, recurrent fall, or fatigue. Patient with atrial fibrillation may also present with palpitation or congestive heart failure, unexplained confusion, or memory loss. Occasionally, stroke may be the first manifestation of sinus node dysfunction in patient presenting with paroxysmal atrial fibrillation and thromboembolism. And most of the patient we can diagnose by surface ECG. The intermittent nature of the symptoms and rhythm manifestation, the diagnosis can be time consuming and frustrating. ECG recording, that is if the intermittent that is sinus pause and intermittent palpitation or patient complaining vertigo, that we can use ambulatory 24 to 48 hours Holter recording. If the symptoms are infrequent in nature, event recorders are capable of intermittent or continuous monitoring can be used. Newer monitoring systems use remote real-time monitoring of patient rhythm using wireless cellular technology. If other non-invasive and invasive tests are inconclusive, patient may benefit from implantable loop recorder. Recently, a miniaturized implantable monitor reveal LI and Q, that is Medtronic, with wireless capability has become commercially available, and this is the device, that is newer device, miniaturized implantable cardiac monitor. Another invasive procedure is electrophysiological studies in AB block. Supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia is a measure of sinus node automaticity and is measured as the longest pause after atrial overdrive pacing. SA conduction time is a measure of interval from sinus node depolarization to activation of atrial muscle. Sinus bradycardia we can treat pharmacologically with theophylline and beta adrenergic agonist. Has been used to treat symptomatic bradycardia. They do not prevent recurrent syncope. Drugs known to depress sinus node function can be switched to other agent, which those drugs that is negative inotropic effect, that is beta blocker or other, we can use another drugs. Patient with paroxysmal atrial tachyarrhythmia either require drugs to maintain sinus rhythm or agent to control ventricular rate, both of which may have significant sinus node depression effect. In many of these patients, pacemaker therapy become essential. That is, if symptomatic sinus bradycardia, where beta blocker is indicated, we can, it is the indication of pacemaker, that is permanent pacemaker. Now the bradycardia due to abnormalities in atrioventricular node. AB block occurs when atrial conduction to the ventricle is blocked at a time when the junction, AB junction is not physiologically refractory. This can be caused by conduction block in the atrium, AB node or his Purkinje system. Block at the AB nodal level implies a favorable prognosis, whereas block at or below the his bundle level implies an unfavorable prognosis. That is, AB nodal block is more favorable,
prognosis than his or below the his. Surface ECG often provide adequate information to make a diagnosis regarding the site of the block, whereas intracardiac recording are often necessary to define the level of the block at or below the his. Etiology of the AB block, that is more long list, that is reversible and permanent. Nowadays, most important cause is myocarditis, that is viral myocarditis, and another more important we face day by day to day in coronary artery disease, that is acute myocardial infarction, and other causes infectious cause. I am not detailed read here because it is from the book that is hast. Pathophysiology of the atrioventricular block. Transient or persistent AV block of varying degree can occur in a variety of clinical situations. Heightened vagal tone in athlete or during sleep may be associated with first degree or type 1 second degree AV block, and occasionally even complete heart block. That is if during heightened vagal tone. Increased vagal tone during sleep is often associated with obstructive sleep apnea and may lead to high-grade AV block and long pause. Vagally mediated AV block may occur in response to various stimuli such as carotid sinus hypersensitivity, coughing, swallowing, and micturition. In patients with endocarditis and ring abscess, heart block may not resolve and pacing may be required. AV block occur in 12 to 25% of all patients with acute MI. That is, first degree AV block occur in 2 to 12% of the patient, second degree AV block in 3 to 10%, and third degree, that is complete AV block, 3 to 7% of the patient after MI. Ischemic injury can produce conduction block at any level of the AV or intraventricular conduction system. Second degree type 1 AV block occur more commonly in inferior than anterior MI. Inferior infarction are often associated early on with increased vagal tone causing sinus bradycardia and AV block. Most patients are asymptomatic and rarely type 1 AV block may progress to complete AV block. Second degree type 2 AV block occur in 1% of patients with acute MI and predominantly occur in patients with anterior infarction, that is second degree type 2 occurs in acute MI, anterior MI, and the risk of progression to complete AV block is high in this patient. Complete AV block can occur both in inferior and anterior infarction. In inferior MI, the block is typically at the level of AV node, and the escape rhythm generally arises from AV junction with a narrow QRS complex and an escape rate of 40 to 60 beats per minute. The prognosis in this patient is generally good, as the AV block resolves in almost all patients within a few days and almost always by 1 week. Complete AV block resulting from anterior infarction is usually at the his or infrahisian level. Complete AV block from anterior infarction, his or infrahis level. The escape rhythm is from the distal Purkinje fiber of the or the ventricle. With a wide QRS interval and a rate of 20 to 40 beats per minute.
Because of coexisting extensive infarction and pump failure, AB block resulting from anterior infarction are associated with high mortality. In patients with acute MI, temporary pacing is generally indicated, that is acute anterior MI. This is indicated in complete AB block at any level. Temporary pacemaker indicated complete AB block at any level. Type 2 second degree AB block, and in patient with type 1 second degree AB block if associated with symptomatic bradycardia. When congenital complete heart block is detected in utero in a child with a structurally normal heart, the condition is frequently associated with intrauterine exposure to maternal autoantibodies to RO and LA, that is neonatal lupus, and this situation has a better prognosis than when congenital heart disease is present. Most children with isolated congenital complete AB block have a stable escape rhythm with a narrow complex. Pacing is generally indicated in children with complete heart block if the heart rate in awake in children is less than 50 beats per minute, or if associated with LV systolic dysfunction or ventricular arrhythmias. First degree AB block. We know that first degree AB block is a fixed PR, prolonged PR interval. That is, if PR interval is more than 200 milliseconds. That is 1 large square. It is most commonly caused by conduction delay within the avenue and occasionally caused by intraatrial or infrahesian conduction delay. If the QRS duration is normal, the site of conduction delay is almost always within the avenue. If first degree AB block occurs in the presence of bundle branch block, the conduction delay can be in the avenue, and 60% cases his Purkinje system or both. Patients with first degree AB block have an excellent prognosis even when associated with chronic bifascicular block, as the rate of progression to third degree AB block is low and no specific therapy is indicated. Here the ECG shows that is about 400 millisecond PR interval, and this is fixed from lead to lead. This is first degree AB block, fixed PR prolonged interval. And this is another diagrammatic ECG shown here, the fixed PR interval, that is 0.34 second in every complex, and second degree AB block is characterized by intermittent failure of conduction from the atria to the ventricle. Second degree AB block is classified into Mobis type 1 and Mobis type 2 block. This is the ECG manifestation of the second degree AB block. That is progressive lengthening of the PR interval and followed by drop, that is failure of the conduction. Second degree AB block of the Wenckebach type, that is Mobis type 1, is characterized by the following feature: progressive prolongation of the PR interval before a non-conducted P wave. From here to here, progressively increasing the PR interval, and here P is not conducted. PR interval prolongation at progressively decreasing increment, progressive shortening of the RR interval, pause encompassing the blocked P wave shorter than the sum of the 2 PP cycle. The last conducted PR interval before the blocked P wave longer than the next
conducted PR interval, that is this is the longest PR interval and this is the shortest PR interval. This is that is after the non-conducted period, that is first period will be PR interval will be shorter than the before the non-conducted period. This is the diagrammatic picture of the Mobis type 1 second degree AB block, and this is Mobis type 2. And Mobis type 1 progressive lengthening, that is first PR interval, second PR interval lengthening, and then this is non-conducted PV. And another type of Mobis type 1 second degree AB block, that is the group beating. Group beating means the QRS complex in a group manner. That is first PR interval, then second PR interval is more longer than the first, and this is then third P is non-conducted. Again, this is PR interval and prolonged PR interval, and it is non-conducted PV. It is called group beating. Group beating and progressive lengthening PR interval, that is, and then third P is non-conducted, that is type 1, Mobis type 1 second degree AB block. Type 1 second degree AB block often occur in regularity leading to pattern of group beating. When type 1 second degree AB block occur in associated with a normal QRS interval, block is almost always in the AB node. If the presence of a prolonged QRS, that is wide QRS interval, block may be in the AB node or his or both. Very long PR interval are usually caused by a block in the AB node. The type 1 second degree AB block occur in a small percentage of the normal people and not uncommonly in well-trained athletes. Most patients are asymptomatic, whereas some develop symptomatic bradycardia, near syncope, or occasionally syncope caused by progression to complete AB block. Mobis type 2 second degree AB block. Mobis type 2 second degree AB block is characterized by constant PP interval and RR interval and constant PR interval before a non-conducted P wave and pause encompassing the non-conducted P wave equal to PP cycle, equal to 2 PP cycle. Mobis type 2 AB block usually occur in the presence of bundle branch block and is almost always caused by a block in the His-Purkinje system. Rarely occur in patients with normal QRS duration, frequently progress to a complete AB block and may result in syncopal attack. This is the Mobis difference between the Mobis type 1 and Mobis type 2 AB block. And ECG difference, that is Mobis type 1 progressive lengthening followed by non-conducted P wave, and in Mobis type 2, that is fixed PR interval, that is 0.18 second, 0.18 second, and non-conducted P wave again 0.18 second. That is always PR interval is fixed, and sudden non-conducted P wave will be appear in the ECG. Pattern of block: cycle of gradually increasing PR interval followed by non-conducted P wave. And Mobis type 2, abrupt non-conducted P wave without preceding change in the PR interval. Usual location of the block in Mobis type 1, that is AB node, and type 2 his bundle or bundle branch block, that is infranodal.
Occurrence with acute myocardial infarction, always more commonly in inferior MI, MOBIS type 1, and MOBIS type 2, commonly in anterior MI. Risk of progression to complete heart block, MOBIS type 1 is low risk, and MOBIS type 2 high risk. Indication of permanent pacemaker usually not, and usually need permanent pacemaker. Another AB block is 2:1 AB block, and in this form of second degree AB block, every other P wave is not conducted, that is 1:1, making it difficult to diagnose the level of AB block. A 2:1 AB block pattern with normal QRS duration or with a very long PR interval suggests block in the AB node. 2:1 block pattern in presence of bundle branch block, especially in the setting of normal PR interval, favors block below the AB node, but it is not diagnostic. This is the 2:1 AB block. Here, one P wave, then first P wave is non-conducted, then second P is conducted. So 2P, 1 is conducted. 1P, 2P, second is conducted. So 2:1 AB block. This is another example of the 2:1 AB block. High grade atrioventricular block or advanced heavy block, when two or more consecutive non-conducted sinus P wave, it is defined as high grade AB block or advanced second degree AB block. It may be associated with a junctional or ventricular escape rhythm. Unless a clearly defined reversible etiology, that is drug toxicity or hyperkalemia, is identified, permanent pacemaker is indicated. It is a high-grade AB block need permanent pacemaker. This is the ECG of the advanced second degree AB block, that is 3:1, 1P, 2P, 3, that is 3:1 AB block. It is progressively increasing, and 4:3 AB block. 4 if 3 P wave, within the 3 wave, 1 is conducted, that is 3:1 AB block. If 4 P wave, within 4 P wave, 1 is conducted, that is 4:1 AB block. Now, third degree AB block. Third degree or complete AB block is characterized by failure of all P wave to conduct to the ventricle. That is, no P wave will conduct to the ventricle. This results in complete dissociation of the P wave and QRS complex. Complete AB block may occur as a result of block in the AB node or the His-Purkinje level. The atria and ventricles are paced independently. The atria generally continue to paced by the sinus node, and the ventricle are paced by escape pacemaker located somewhere below the point of block in the AB junction. The resting ventricular rate with complete AB block may be lower than 30 beats per minute or as high as 50 to 60 beats per minute. That is, below 30, maybe below 30, or as high as 50 to 60 beats per minute. The atrial rate generally faster than the ventricular rate. ECG characteristic, আমরা কিভাবে ECG তে কমপ্লিট হার্ট ব্লক ডায়াগনোস করব আমরা সবাই জানি যারা ওয়ার্ডে ডিউটি করি। দ্যাট ইজ আমরা জানি যে incomplete AB block, that is PP regular, RR regular, and there is no relation to
P and QRS complex, and that is variable PR interval. This is how we can diagnose the complete heart block. Here in ECG, that is P wave, that is PP regular, RR regular, PR variable. P and R is variable. Here the PR, and PR variable. In patient with a block at the AB node level, the escape rhythm is usually junctional with a narrow QRS complex, unless pre-existing bundle bounce block and at a rate of 40 to 60 beats per minute. If the block in the AB node, and if the block below the AB node, that is Purkinje system, the ventricular rate will be 20 to 40 beats per minute. And another bradyarrhythmia is atrioventricular dissociation, that is a AV dissociation. This rhythm is characterized by atrial and ventricular activity independent of each other. That is like complete heart block, but there is some difference between complete heart block and AV dissociation. In AV dissociation, may be secondary to AV block, that is complete heart block, or physiologic refractoriness. AV dissociation can occur when the sinus rate is slower than the secondary junctional or ventricular pacemaker, as in patient with sinus bradycardia. In contrast, AV dissociation can also occur in the presence of normal sinus rhythm and accelerated junctional, that is junctional tachycardia or ventricular tachycardia with retrograde conduction block. In patient with complete heart block, the atrial rate is faster than the ventricular rate. But in AV dissociation, the ventricular rate is faster than the atrial rate. And in AV dissociation, a properly timed P wave can be conducted through the AV node, whereas in complete heart block, no P wave reaches the ventricle. This is the most important difference. If the atria is contract in proper time, that is not in physiological refractoriness, the P can be transmitted to the ventricle in AV dissociation, but in complete heart block, it is impossible. That is, in complete heart block, atria and ventricle is completely separate. Although AV dissociation is present in complete heart block, it is not synonymous. So AV dissociation is usually a manifestation of another rhythm abnormality, such as complete heart block, sinus bradycardia, or ventricular tachycardia. Treatment is usually directed to the underlying cause. Another ECG, এটা আগে দেখানো উচিত ছিল, the complete heart block may occur in atrial fibrillation, and atrial fibrillation with complete heart block, we see the ECG in regular RR interval. This is the fibrillatory P wave. This is a complete heart block with atrial fibrillation. এটা আমরা commonly এটা পাই পাওয়া যায়. This is another ECG of the complete heart block. Another type of bradyarrhythmia is bundle branch block, that is left and right bundle. The conduction disturbance that occur at various levels of the branches of the His-Purkinje system are described as bundle branch block or intraventricular conduction defect. Patient with bifascicular block, that is right bundle branch block and left anterior or posterior fascicular block, or left bundle branch block and left axis deviation, have a 6% annual incidence of
progression to complete heart block. That is, it may turn to complete heart block. The ventricular conduction system is trifascicular. We know that ventricular conduction system is trifascicular and consisting of right bundle branch and left bundle branch. The left bundle branch further divided into left anterior and left posterior fascicle. Blockage of the left anterior fascicle produce left anterior fascicular block and left axis deviation. Blockage of the left posterior fascicle produce left posterior fascicular block with right axis deviation. Bifascicular block indicate blockage of any two of the three fascicles. That is in the ECG diagram. That is bifascicular block with right bundle branch block. That is left axis deviation with right bundle branch block. Right axis, left axis deviation. That is negative complex. That is S in 2, 3 and ABF and RBBB in V1. That is RBB and left axis deviation is bifascicular block. And in conduction system, that is this is AB node, that is right bundle branch, that is left bundle branch, and left bundle branch is again divided into left anterior fascicle and left posterior fascicle. If block in the left bundle, left anterior fascicle and the right bundle, it will produce left axis deviation with right bundle branch block. The left posterior RBBB, that is right bundle branch block, RBBB with left posterior hemiblock. That is right bundle branch block with left posterior fascicle. That is right axis deviation with RBBB. This is bifascicular block. And another fascicular block is trifascicular block. How we can diagnose the trifascicular block? In trifascicular block, we can diagnose the right bundle branch block with left axis deviation and first degree AB block is the another modalities for diagnosis of trifascicular block, and or left bundle branch block or plus first degree AB block. If in a ECG we see that RBBB plus left axis deviation plus first degree AB block, that is trifascicular block, or LBBB plus first degree AB block. This is trifascicular block and this is dangerous and it may turn to complete heart block and may need to pacemaker. So thank you all for patient sharing. আমি আজকে এখানে ম্যানেজমেন্ট, দিস ইজ দ্য এবি ব্লকের ম্যানেজমেন্ট এখানে বলি নাই, কারণ এগুলা মেইনলি ওই পেসমেকারের সাথে এটা বললে ভালো হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ অল। অভি কোন প্রশ্ন থাকলে? Sir, thank you, sir, for your nice presentation, sir. Sir, I have a question. My question is, sir, I have a confusion about AB dissociation. Could you please tell me again the AB dissociation, please? AB dissociation, আমি তো বলেছি যে এখানে যে কোনো যেমন ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়াতেও হইতে পারে, তারপরে এখানে আমি ইসিজি দেখাইছিলাম না যে ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়াতে হইতে পারে, তারপরে কমপ্লিট হার্ট ব্লকেও হইতে পারে। এখন ডিফারেন্স হচ্ছে যে কমপ্লিট হার্ট ব্লকে অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো কানেকশন নাই, অর্থাৎ কোনো পিউএবি ভেন্ট্রিকুলে কন্ডাক্ট করবে না। কিন্তু এবি ডিসোসিয়েশনে যদি অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকুল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, যদিও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু এদের মধ্যে কানেকশন থাকে, এবং যদি এই টাইমলি অর্থাৎ ফিজিওলজিক্যাল রিফ্র্যাক্টরিতে যদি এবি রুট না থাকে তাহলে
পি ওয়েভ ভেন্ট্রিকুলে কন্ডাক্ট করে, অর্থাৎ এবি ডিসোসিয়েশনে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন ইজ পসিবল টু ট্রান্সমিট টু দি ভেন্ট্রিকুল। এবং ইসিজিতে আমরা কমপ্লিট হার্ট ব্লকে দেখি অ্যাট্রিয়াল রেট বেশি, কিন্তু এবি ডিসোসিয়েশনে আমরা এটা উল্টা দেখব যে ভেন্ট্রিকুলার রেট বেশি। স্যার যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে স্যার আরো ভালো করে বলতে পারবেন। ওই ইসিজিটা দেখান ওদেরকে, তাহলে তো বুঝবো ওরা এবি ডিসোসিয়েশন আর ইসের জন্য মানে কমপ্লিট ওই যে কি বলছো তুমি, এবি ডিসোসিয়েশন আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক। হ্যাঁ, এবি ডিসোসিয়েশন সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম। এইটা হচ্ছে একেবারে সহজ যে ইসিজিতে যদি তুমি কমপ্লিট হার্ট ব্লক দেখো তাহলে দেখবা যে এট্রিয়াল রেট বেশি আর কমপ্লিট হার্ট ব্লকে, এবং এবি ডিসোসিয়েশনে ভেন্ট্রিকুলার রেট বেশি থাকবে। এই একটা ডিফারেন্স। আর আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যদি এবি ডিসোসিয়েশনে পি ওয়েভ ভেন্ট্রিকুলে ট্রান্সমিট করতে পারে, অর্থাৎ পৌঁছতে পারে, কিন্তু কমপ্লিট হার্ট ব্লকে কোনো পি ওয়েভ ভেন্ট্রিকুলে পৌঁছবে না। এটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স এবি ডিসোসিয়েশন এবং কমপ্লিট হার্ট ব্লকের মধ্যে। ডিসোসিয়েশন কি স্যার ফিজিওলজিক্যালি হতে পারে স্যার, আপনি যেটা বললেন? ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া তো মানে ফিজিওলজিক্যাল, ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়াই তো ফিজিওলজিক্যাল, কারণ ওইখানে এবি কন্ডাকশন ইনট্যাক্ট থাকে। যখনই একটা রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের টাইমের মানে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি টাইমের পরে যখনই একটা কন্ডাক্টেড করতে পারবে, সুযোগ পাবে, ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়ায় তুমি দেখবা যে থাকে ওই যে মানে ফিউশন বিট এবং ই বিট থাকবে, ক্যাপচার বিট থাকবে। এই যে ক্যাপচার বিট আর ফিউশন বিট এটাই ইন্ডিকেট করে যে তোমার এবি কন্ডাকশন ইনট্যাক্ট, এবং এইটাই হলো বিটির হলো মানে ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট। এবং 95% বিটির হলো স্পেসিফিসিজম সেন্সিটিভিটি হলো ক্যাপচার বিট ফিউশন বিট, 98% হলো এটা ফিউশন বিট মানে করে, মোর দেন 95% দুইটাই ইন্ডিকেট করে। আর এবি কমপ্লিট মানে এবি ব্লকে যেটা, সেখান থেকে কোনো এবির ইম্পালস কোনো ইসে আসবে না, ভেন্ট্রিকেলে আসবে না। সেই জন্য 80 এর মতো বিট করবে, ভেন্ট্রিকেলের মতো বিট করবে। এবি ডিসোসিয়েশনে ইনট্যাক্ট যাবে, কিন্তু প্যাথোলজির জন্য এবি নোড ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে। এই ক্ষেত্রে যে এটিএল টেকিকার্ডিয়া অথবা ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া এবি নোডের কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, এই ক্ষেত্রে এইরকম হইতে থাকবে। তাহলে সহজ অর্থে স্যাররা যেটা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করে তুমি কি করে মানে তুমি তো বলছো এটা এবি ডিসোসিয়েশন থাকবে, তার মানে হলে এটিএর বিট ভেন্ট্রিকেলের বিটের সাথে একসাথে কোইনসাইড করবে না, কোঅর্ডিনেট করবে না। এই বিটিতে কি হয়, ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া হার্ট রেট 120 এর বেশি থাকে, 120 এর বেশি থাকলে এইটাই হলো পেসমেকার হিসেবে তখন কাজ করে। এরপরে এটিএল যে মানে সাইনাস যে বিট সে 100 নিচে থাকে, 100 নিচে থাকলে সে তো আর এইটারে সুপার করতে পারে না, পাওয়ার থাকে না। তার জন্য হলো ভেন্ট্রিকুলার রেট সবসময় 120 এর উপরে, সেই সবসময় করে। কিন্তু কোনো এক ফাঁকে যদি এটা মানে একটা অ্যাবসোলিউটের রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের সময় পায়, তাহলে সাইনাস বিটটা একটা হঠাৎ করে এবি নোড তো ইনট্যাক্ট, এবি নোডের মধ্যে দিয়ে তোমার ভেন্ট্রিকেলে চলে আসে, ডুব করে একটা নর্মাল সাইনাস বিট চলে আসলো। এটাই হলো এবি ডিসোসিয়েশনের মানে ক্যাপচার বিটের মানে উদাহরণ এবং লক্ষণ। এই স্লাইডটা একটু খেয়াল করো, এখানে স্যার একটু বলি স্যার ওদেরকে, এখানে বলা আছে যে দেখো এবি ডিসোসিয়েশন ইজ প্রেজেন্ট ইন কমপ্লিট হার্ট ব্লক বাট ইট ইজ নট সিনোনিমাস টু কমপ্লিট হার্ট ব্লক। এবি ডিসোসিয়েশন ইউজুয়ালি তারপরে কমপ্লিট হার্ট ব্লক, সাইনাস ব্রেডিকার্ডিয়া এবং ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া, এই কন্ডিশনগুলোতে এবি ডিসোসিয়েশন হইতে পারে। এইটা একটা। তারপরে দেখো যে প্রপারলি স্যার যেটা বলেন, প্রপারলি টাইমড পিওয়েভ ক্যান বি কন্ডাক্টেড থ্রু দ্য এবি নোড, যেহেতু এবি নোড ইনট্যাক্ট, whereas in complete heart block no P wave reaches the ventricle, কারণ এখানে the complete separation of the
এট্রিয়াম অ্যান্ড অর্থাৎ কন্ডাক্টিং সিস্টেম এবি ভেন্ট্রিকুল এবং এট্রিয়ামের মধ্যে কমপ্লিটলি separated. So no POA will passes to the ventricle in complete heart block. And আরেকটা তো স্যার বলে দিয়েছেন তোমাদেরকে যে ventricular rate in complete heart block, but in AV dissociation ventricular rate is faster than the atrial rate. এই তিনটা কথা তোমাকে পরীক্ষার সময় যদি জিজ্ঞেস করে স্যাররা তাহলে এটা বলতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। Sir, sir, what are the indications of permanent pacemaker in case of 2:1 block? হ্যাঁ, এখানে আমি এটা পার্মানেন্ট পেসমেকারে আরো হয়তো ক্লাসে বলা হয়েছে, তারপর আমি একটু বলি, স্যার এড করবেন যে এই 2:1 এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যে ক্লাসিফিকেশনটা করেছি যে মোবিস টাইপ 1 টাইপ 2 এর মধ্যে 2:1 ব্লকটা কেন আলাদা করে করা হয়েছে, এটা একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। এখানে দেখা গেছে আমি বইপত্র ঘেটে সেটা দেখলাম যে 2:1 ব্লককে কোনো ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অর্থাৎ আমরা মোবিস টাইপ 1 টাইপ 2 এগুলার মধ্যে আমরা ফেলতে পারি না, এজন্য এটাকে আলাদা একটা নাম দেওয়া হয়েছে যে 2:1 ব্লক অর্থাৎ, এবং এটা কিন্তু অ্যাডভান্সড ও হাই গ্রেড এবি ব্লকের মধ্যেও ফেলা হয় নাই। এখানে ফেলা যাইত যে আমরা এটা অ্যাডভান্সড ওর হাই গ্রেড এবি ব্লকের মধ্যে ফেলে দিই, এটাকে আলাদা একটা নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 2:1 ব্লক। এই 2:1 ব্লক কেন, এখানে যে দুইটা অর্থাৎ 1:1 কন্ডাকশন হয়, যেটা আমরা মোবিস টাইপ 1 বা মোবিস টাইপ 2 এরকম এগুলাতে দেখি না, এজন্য এটাকে 2:1 ব্লকের মধ্যে ফেলা হয়েছে। এবং দেখা গেছে যে এই 2:1 ব্লক মে টার্ন ইনটু কমপ্লিট হার্ট, এজন্য 2:1 ব্লক পেলেই আমরা করে দিব না, পার্মানেন্ট পেসমেকার করা হবে না। যদি এটা সিমটোমেটিক হয় এবং এটা যদি চান্স থাকে যে এটা টার্ন টু কমপ্লিট হার্ট ব্লক, তখন এটাকে পার্মানেন্ট পেসমেকার করার ইন্ডিকেশন আছে। এখানে আমি একটু সংক্ষেপে বলি যে শোনো, ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক বাদে সমস্ত হার্ট ব্লকে পেসমেকার ইন্ডিকেটেড, শুধু লেভেল এবং ক্লাস ভেরি করবে, সব জায়গায় পেসমেকার লাগাইতে পারবে। ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লকেও ইনফ্রাহেজিয়াল যদি ব্লক থাকে তাহলে তারও ইন্ডিকেশন আছে ক্লাস 2B। তার মানে হইতেছে যে যখনই হার্ট ব্লক তখনই তার পেসমেকারের ইন্ডিকেশন, শুধু ক্লাসটা ভেরি করবে, ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 2B। এখন ক্লাস 1 মানে হবে তখনই যে ধরনের ব্লক থাকুক না কেন তার সাথে যদি সিমটম থাকে, আইদার সিনকোপ অথবা সিস্টেমেটিক হাইপারটেনশন অথবা ব্রেডিয়ারিথমিয়া, BTBF যাই থাকুক না কেন, তোমরা এজ এ হোল সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সেকেন্ড ডিগ্রি এবি ব্লক, মানে টাইপ 2 সেকেন্ড ডিগ্রি এবি ব্লক, কমপ্লিট হার্ট ব্লক, এগুলো তো ডেফিনেটলি পেসমেকার লাগানো লাগবে। টাইপ 1 সেকেন্ড ডিগ্রি এবি ব্লক, এটাও সিমটম হলে লাগানো লাগবে, অ্যাসিমটোমেটিক হলেও ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন থাকবে। একদম খুব সিম্পল সহজভাবে মনে রাখলে এইভাবে বলা যায়। কমপ্লিট হার্ট ব্লক উইদাউট সিমটম তোমার পেসমেকারের ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন না, কিন্তু কমপ্লিট হার্ট ব্লক উইথ সিমটম ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, উইদাউট সিমটম এটা ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন, এরকমই। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আরেকটা জিনিস আছে, আমি একটু ওই মানে ইটা দেখেন ওইখানে, এটা আপনাদের জন্যই কিন্তু ওই যে 5টা পয়েন্ট লিখে আনছে ও মানে ফখরুল ভাই, ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক, সে কিন্তু এটা বলে নাই, তাড়াতাড়ি চলে গেছে আপনাদের কাছে, যে প্রলঙ্গেশন অফ দি পিয়ার ইন্টারভেল যেটা আছে দেখেন ওখানে 5টা পয়েন্ট আছে। এই 5টা পয়েন্ট পরীক্ষার সময় আপনাদের জিজ্ঞাসা করা হয়। আমি এর আগের স্লাইডে মানে ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লকে আরো সামনে মনে হয় যে সুন্দর করে লিখে নিয়েছেন 1, 2, 3, 4, 5। এটা পরেরটা, পরের স্লাইড একদম 5টা করে লেখা আছে, 1 থেকে 5 লেখা আছে। আপনি প্রোগ্রেসিভ লেন্থিনিং মানে সরি এটা টাইপ 1, এটাই ফার্স্ট ডিগ্রি না, টাইপ 1 এবি ব্লক, সেকেন্ড ডিগ্রি টাইপ 1
ওই যে প্রোগ্রেসিভ এর লেন্থেনিং অফ দি পিয়ার ইন্টারভেল, ওইটা ডিক্রিমেন্টাল ইন্টারভেল, তারপরে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার, ওইটা হচ্ছে progressive prolongation of the peer interval before non-conducted P wave, peer interval prolongation at progressively decreasing increments, progressive shortening of the RR interval. এটা বড় করেন, এটা বড় করেন, জি স্যার, এটা বড় করেন। জি স্যার। মানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে প্রথম লাইনটা যথেষ্ট, প্রোগ্রেসিভলি প্রলঙ্গেশন অফ দি পিয়ার ইন্টারভেল বিফোর এ নন কন্ডাক্টেড পি ওয়েভ, জাস্ট এইটুকু। এখন এই যে প্রলঙ্গেশনটা হয় এটা ডিক্রিমেন্টাল প্রলঙ্গেশন, ফার্স্টে যতটুকু পিয়ার প্রলঙ্গেশন হবে সেকেন্ড পিয়ার ইন্টারভেলেশন কম হবে, তার থেকে থার্ড পিয়ার ইন্টারভেলেশন কম হবে। এই জন্য সেকেন্ড কথা, পিয়ার ইন্টারভেল প্রলঙ্গেশন এট প্রোগ্রেসিভলি ডিক্রিজিং ইনক্রিমেন্ট, মানে প্রত্যেকটা পরপরে যত বাড়তে থাকবে সেটা অতটা বাড়বে না, প্রত্যেকটা এর চেয়ে কম বাড়বে। 3 নম্বরে বলে প্রোগ্রেসিভ শর্টেনিং অফ দ্য আরআর ইন্টারভেল, এবং এরপরে যত আরআর ইন্টারভেল দেখেন আপনি, এটা প্রোগ্রেসিভ, এটা এখান থেকে যতটা দূরে এটা শর্ট হইতে যাবে, এটা শর্টেনিং হইতে থাকবে একদম। এটা কিন্তু পুরোপুরি বাড়তে থাকবে না, প্রোগ্রেসিভলি যে এই যে মানে পিয়ার ইন্টারভেল বাড়বে কিন্তু আরআর ইন্টারভেল কমতে থাকবে প্রোগ্রেসিভলি, এই এটার কমতে থাকবে। তারপর হলো এই যে মানে 4 নম্বর হলো পজ এনকম্পেন্সিং দি ব্লক পি ওয়েভ শর্টার দেন দি সাম অফ দি পিপি সাইকেলস। এই যে যেখানটা, হ্যাঁ 2 পিপি সাইকেলস, এইখানে যেখানে ব্লকড হয়েছে, হ্যাঁ এইটার সাথে 2টা পিপি ইন্টারভেলের যে ডিফারেন্স আছে তার চেয়ে এইটা ইন্টারভেল যোগ দিলে এইটার থেকে এই ব্লকড এইটার যেটা আছে এইটার 2টা ইন্টারভেলের চেয়ে এটা এইখানে বেশি, এইটা বলতেছে এইখানটা। আর একটা হইতেছে এই যে ব্লকড ইন্টারভেল, যার আগে ব্লকড হয়ে গেছে এবং পরের ইন্টারভেল, দি লাস্ট কন্ডাক্টেড পিয়ার ইন্টারভেল, লাস্ট কন্ডাক্টেড এইটা, এই যে ব্লকের আগে লাস্ট কন্ডাক্টেড এইটা স্যার না, এটা কন্ডাক্টেড হয় নাই তো, লাস্ট কন্ডাক্টেড এইটা স্যার, জি দি লাস্ট কন্ডাক্টেড পিয়ার ইন্টারভেল, লাস্ট কন্ডাক্টেড পিয়ার ইন্টারভেল বিফোর এ প্লে ইজ লঙ্গার দেন দি নেক্সট কন্ডাক্টেড পিয়ার ইন্টারভেল, এইটা বড় থাকবে দেন এইটার, এইটার থেকে। হ্যাঁ এই 5টা মানে ক্যারেক্টার মানে আপনাকে পরীক্ষার সময় ধরা হয়, কারণ হইতেছে আপনি জানেন এইটা প্রোগ্রেসিভ লেংথেনিং অফ দি পিয়ার ইন্টারভেল বিফোর এ নন কন্ডাক্টিভ পিয়ার, আমিও জানি যে এটা আপনি জানেন, কারণ আপনারা আমি এমবিবিএস এইটাই পড়াই, কিন্তু এই কয়টা আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়া, এই কয়টা আপনারে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পড়াই, আপনি পড়েন কি পড়েন না সেটা হলো বোঝার জন্য আপনাকে। এটা আমি যেদিন ওই যে মানে এসিজি ফিসটাই স্টার স্পেসিফিকে ক্লাস নিচ্ছি, সেদিনও এবি ব্লক ছিল আমার, আমি এবি ব্লকে দেখেন আপনার আমাদের ওই স্লাইডটা থাকলে ওই স্লাইডে কিন্তু আমি ঠিক এই 5টা পয়েন্টে ভুলে আসছি, কিন্তু আরো 2 বছর। আপনি তো ক্লাসটা নিছিলেন তার অনেক দিন আগে স্যার, হ্যাঁ 2 বছর আগে ক্লাস নিচ্ছি, মনে আছে স্যার। জি 4 নম্বরটা পজ encompassing the blocked P wave shorter than the sum of the 2 PP cycle. 2টা PP সাইকেল তুমি দেখো, একটা 2টা সাম অফ দি পিকে, এটার সাথে তুমি এই যে পি ব্লকটা এটা হয়েছে এইখান থেকে এইটা এবং এইটা যোগ করলে এটার চেয়ে এইটা বেশি থাকবে। সাম অফ দি 2 PP সাইকেল ইজ লঙ্গার দ্যান দি মানে ব্লকড এনকম্পেন্সেস পিপি ইন্টারভেল, এইটা এবং এইটার চেয়ে এটা বেশি থাকবে ব্লকটের চেয়ে। 5টার মধ্যে তোমার 2-3টে মনে রাখা খুব সহজ, প্রোগ্রেসিভ ইন্টারভেল এবং এই ইন্টারভেলটা ডিক্রিমেন্টাল, আর হলো প্রোগ্রেসিভ পিয়ার ইন্টারভেল বাড়ে, প্রোগ্রেসিভ আরআর ইন্টারভেল কমে। এই 3টা মোটামুটি 5টার মধ্যে 3টাও তুমি বলতে পারবা। এরপরে বাকি 2টার মধ্যে হলো যে তুমি যেটা আছে যেটা মানে কন্ডাক্টেড এর আগে যে পিয়ার ইন্টারভেলের ডিফারেন্স এটা বেশি থাকবে দেন দি কন্ডাক্টেড নেক্সট কন্ডাক্টেড পিয়ার ইন্টারভেল। এই ব্লকেটটা যেটা বুঝতে তোমার কষ্ট হইতেছে তুমি একটু পড়লে বুঝতে পারবা, আর যদি বুঝতে কষ্ট হয় তবে 5টার মধ্যে 4টে বললেও যথেষ্ট, মোর দ্যান এনাফ। 3টে বলতে পারলেই আমরা হ্যাপি থাকি। এটা বলার চেষ্টা করা মানে হইতেছে তুমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটা এই লাইনটা এই জায়গাটা পড়ছো,
আর 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 জিজ্ঞাসা করে ওই যে মানে তুমি যে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করছো ওইটাই জিজ্ঞাসা করে এবি ডিসোসিয়েশন আর হলো মানে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের মধ্যে পার্থক্য কি? কারণ তোমার সাথে ইন্টার্নিস্টের সাথে পার্থক্য এই একটা জায়গায়, ইন্টার্নিস্ট একটা জায়গায় পর্যন্ত যাই থেমে থাকবে, জানবে না, এর পরের জায়গাটা তোমার জানতে হবে। তুমি যদি না জানো তাহলে তুমি আর তার মধ্যে তোমার কোনো ডিফারেন্স থাকলো না। তোমাকে অবশ্যই অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে, তোমাকে অন্যদের চেয়ে তার মানে ক্যাটাগরি তোমার উপরে উঠাইতে হবে। এর জন্য উপরে উঠানোর জন্য একমাত্র পন্থা হইতেছে তোমার জানা, তুমি জানা এবং জানিয়ে সেটা প্রডিউস করা। তুমি জানতে কিন্তু প্রডিউস যদি না করতে পারো, তোমাদের তো গিনিপিগ দেওয়া আছে, গিনিপিগের উপর তোমরা মানে এক্সপেরিমেন্ট চালাইবা। গিনিপিগ হলো ইন্টার্ন, ওদের উপরে এগুলা মানে জ্বালাই করবা, ওরা খুব খুশি হয়। ওদের ফিডব্যাক দেখো নাই, ওরা ভালো ভালো ফিডব্যাক দেয়। ওরা ফিডব্যাক হ্যাঁ গ্রুপে দেয়, ওদের গ্রুপেও দেয়, পোস্টেও দেয় যে তোমরা খুব আন্তরিক, মানে বিশেষ করে সিনিয়ররা মানে ওয়ার্ডের সাথে কাজ করতে গেলে ওরা অন্য সব জায়গায় তো দমক খায়, মেডিসিনে, সার্জারি, গাইনিতে সব জায়গায় দমকের উপরে রাখে, কেউ একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলে না। কিন্তু তোমরা এখানে এটা মানে মানে রেয়ার, তোমরা এটা আদৌ তাদের সাথে করো না। এটা তারা ফিডব্যাক তোমাদের সামনে না দিলেও আমার ডাইরেক্টলি ফিডব্যাক দেয় যে স্যার আমাদেরকে স্যাররা পড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে, আমরা এই বুঝি না, আমাদের মাথার মধ্যে ধরে না, আমরা কি করব। তখন আবার যেগুলো তোমরা পড়াও বুঝে না ওগুলো আবার আমার ইসের থেকে মেসেঞ্জারে নক দিয়ে পড়ে নাই, আবার পরের দিন যাই ধরবে। আবার কেউ কেউ তোমরা আবার দিয়ে দাও, টাচ দিয়ে দাও যে কালকে এটা পড়ে আসো, কালকে ধরবো তোমারে। তা ওইটা তো বোঝে না, ওইটা আমারে দিয়ে পড়ায় আগে। তাও তো স্যার পড়া হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ হয়ে যায়, তারা যার সাথেই থাকে ওদেরকে তুমি টাচ দিয়ে দেবা যে তুমি কালকে এটা পড়ে আসবা। হ্যাঁ তাহলে কিন্তু ওরা খুব হ্যাপি থাকে। নেক্সট কোশ্চেন করো। অবি এটা প্রশান্ত পাইছি এইবার। তোমরা এইটা 4 এবং 5 যেটা বুঝছো, 1 2 3 আমার মনে হয় সবাই ভালো করে বুঝছো, কিন্তু 4 এবং 5 কি সবাই বুঝছো? স্যার যে বললো 4 এবং 5 করতে হবে স্যার, এটা না স্যার তো অনেক বলছে। তোমরা এটা খেয়াল করলে যে আমি স্যারের কথা থেকেও বুঝছি যে এই যে পোস্টটা অর্থাৎ যেটা ব্লক কিউই, এইটা তো ব্লক, এই আর ইন্টারভেলটা এই দুইটার যোগফল থেকে ছোট। মানে একেবারে সহজ বাংলায় যদি আমরা বলি, এই যে পোস্টটা, এই পোস্টটা এই আর ইন্টারভেল এবং এই আর ইন্টারভেলকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে এইটা ছোট, এইটা বড়। এটা হলো 4 নাম্বার, ঠিক আছে? অর্থাৎ পিপি সাইকেল স্যার, এটা তো স্যার এটা স্যার পিপি সাইকেল, এটা আর বল ভাই। না পিপি সাইকেল না পিপি সাইকেলটা ঠিক আছে। পিপি সাইকেলে এই যে আমরা এখান থেকে এটা যদি যে ডিসটেন্সটা এই দুইটার যোগফলের চাইতে এইটা ছোট। অর্থাৎ একেবারে পরিষ্কার মুখস্থ মনে রাখা বা স্যারদেরকে সংক্ষেপে যদি বলো স্যাররা বুঝে ফেলবে যে স্যার ব্লক ইন্টারভেলটা যে দুইটা যোগ করব তার চাইতে ছোট। এটা হলো 4 নাম্বার একেবারে সংক্ষেপে। আর 5 নাম্বার সহজে মনে রাখতে পারি যে যোগ করলে হলো যোগটা বড় থাকবে, যোগটা বড় থাকবে, সেটা বড়। ইয়েস, হ্যাঁ এইটা বড় থাকবে। আর 5 নাম্বারটাও ইজি, যে তুমি দেখো এখানে যদি ইসিলি যদি খেয়াল করো তাহলে মনে রাখতে পারবা তুমি এই যে এই পিয়ার ইন্টারভেলটা এই পিয়ার ইন্টারভেলের চাইতে বড়। অর্থাৎ ব্লক পিউইবের আগের পিয়ার ইন্টারভেল ব্লক পিয়ারের পরের ইন্টারভেলের চাইতে বড়। একেবারে সংক্ষেপে যদি মনে রাখো তাহলে এটা আর ভুলবা না। জি স্যার, এখন পারবো। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। আপনি দেখাইছেন স্যার যে মুভিস টাইপ 2 তে কনস্ট্যান্ট পিপি ইন্টারভেল এবং কনস্ট্যান্ট আর ইন্টারভেল, এটা তো স্যার থার্ড ডিগ্রিতে হয়, আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? থার্ড ডিগ্রিতে যেটা হয় সেটা তো তোমার পিয়ার ভেরিয়েবল থাকে, পিয়ার ভেরিয়েবল এখানে পিয়ার ইন্টারভেল ফিক অর্থাৎ একটা, এবং এখানে পিয়ার ইন্টারভেল মুভিস টাইপ 2 তে আমি কোথাও বলি নাই পিয়ার ইন্টারভেল প্রলং। পিয়ার ইন্টারভেল প্রলং হবে না, নরমাল প্রলং পিয়ার ইন্টারভেল কনস্ট্যান্ট।
কনস্ট্যান্ট ঠিক না। পিপি স্যার আপনার স্যার বলছে স্যার পিপি ইন্টারভেল কনস্ট্যান্ট এন্ড আরআর ইন্টারভেল কনস্ট্যান্ট ইন মুভি টাইপ 2। অর্থাৎ এটা এইটা তো স্যার আপনার থার্ড ডিগ্রি তো হয় পিপি কনস্ট্যান্ট, এবং আরআর। শুনো, কনস্ট্যান্ট মিন্স প্রলং না, এখানে নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল। অর্থাৎ একটা ইসিজি যদি আমরা দেখবো যে নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল, কিন্তু হঠাৎ করে একটা পি ওই ছবিটা দেখান, মানে ফখরুল ওই ছবিটা দেখান, দেখাই বর্ণনা করেন, কারণ পরীক্ষার সময় এগুলো থাকে তো, এগুলো নিয়ে ঝামেলা করলে আর রক্ষা পাওয়ার উপায় থাকে না। এটা স্যার আমি প্যারেন্টসের ছবিও নিয়ে আসছি স্যার, দেখি স্যার। ভালো করছেন তো। এগুলো শুনেন, এগুলো হলো পরীক্ষার সময় মানে কোশ্চেন আগে ভাগে বলে রাখা ভালো, আগে ভাগে ঠিকঠাক হয়ে থাকা ভালো, পরবর্তী। স্যার এই ছবিটা স্যার এই দুইটা টাইপকে বোঝার জন্য খুব ভালো একটা ছবি স্যার, আমার কাছে মনে হয়। এটা গোল্ড বাজারে আছে, গোল্ড বাজার। এটা এখানে দেখো মুভিস টাইপ 2, দেখো এখানে বোঝার জন্য এই 0.8টা তারা ডায়াগ্রাম করছে, এটা বোঝার জন্য। অর্থাৎ এখানে পিয়ার ইন্টারভেল নরমাল, আমরা যদি ফিক্স না বলে সহজ কথায় বলি নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল। এখানে এটার সাথে কম্পেয়ার করতে গিয়ে এখানে 18 দিছে, তার মানে সবসময় যে 18 থাকবে এটা না। অর্থাৎ আমরা একটা নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল বলতে আমরা কি বুঝি, যে 0.12 সেকেন্ড থেকে 0.20 সেকেন্ড পর্যন্তই তো নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল। তো এরকম একটা নরমাল পিয়ার ইন্টারভেলের একটা ইসিজি হঠাৎ করে দেখবা যে একটা পি পাস করে নাই, একটা পি ব্লকড হয়ে গেছে, এটাই হলো মুভিস টাইপ 2। এবং এটার সাথে টাইপ 1 এর পার্থক্য হলো, টাইপ 1টা হলো প্রোগ্রেসিভলি লেংথেনিং হবে, বাড়তে ওর কোশ্চেন ফখরুল, ওর কোশ্চেন কিন্তু এটা ছিল না। দাঁড়াও আমি বলতেছি তোমার কোশ্চেন। ওর কোশ্চেন ছিল, স্যার আমি কি করে বুঝবো মুভিস টাইপ 2 আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক? কারণ কমপ্লিট হার্ট ব্লকেও আমার হলো ঠিক থাকে, কি যেন বলছো, কনস্ট্যান্ট পিপি ইন্টারভেল আর কনস্ট্যান্ট আরআর ইন্টারভেল। আচ্ছা এখানে হবে, তুমি ওই যে ইসের একটা ছবি দাও, কিন্তু এই যে মুভিস টাইপ 2 তে তো আরআর ইন্টারভেল ফিক্সড হবে না, আরআর ইন্টারভেল ভেরিং থাকবে। এখানে আরআর ইন্টারভেল দেখো হাসতে তো লেখা আছে স্যার যে কনস্ট্যান্ট পিপি ইন্টারভেল কনস্ট্যান্ট আরআর ইন্টারভেল ইন মুভিস টাইপ 2। আচ্ছা ছবিটা দেখেন, ছবি দেখান একটা স্যার, আমি একটু কিন্তু পিয়ার ইন্টারভেল ভেরিয়েবল থাকবে। ওই একটাই পয়েন্ট আছে যেটা পিপি ফিক্সড আরআর মানে এবি ডিসোসিয়েশন থাকবে, তো কমপ্লিট এবি ডিসোসিয়েশন থাকবে। পিপি ফিক্সড আরআর ফিক্সড বাট পিয়ার ভেরিয়েবল, এবং হার্ট রেট লেস দেন 40 থাকবে। এটা আমরা বলি এই জন্য যে এইটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক মানে এবি ডিসোসিয়েশনের মানে পক্ষে না, কমপ্লিট পক্ষে। এই যে টাইপ 2 কই স্যার, আমি বদরুলকে বোঝার জন্য স্যার বদরুলকেই প্রশ্ন করি স্যার এখান থেকে। বদরুল, একটা নরমাল ইসিজিতে পিআর ইন্টারভেল এবং আরআর ইন্টারভেল কি থাকে তুমি বলো তো? আমি তো পিআর ইন্টারভেল বলি নাই স্যার, আমি তো বলি পিপি ইন্টারভেল। শোনো আমার কথা শোনো। তুমি এই যে মুভিস টাইপ 2 এর 1 নাম্বার পয়েন্ট থেকে আমি বলতেছি কনস্ট্যান্ট পিপি ইন্টারভেল এন্ড আরআর ইন্টারভেল, এটাই তো তোমার কাছে সমস্যা। আমার প্রশ্ন হলো স্যার, এটা তো স্যার কনস্ট্যান্ট পিপি আর কনস্ট্যান্ট আরআর আমরা থার্ড ডিগ্রি পাই, সেটাই আমি বুঝছি, এজন্যই তোমাকে আমি প্রশ্ন করতেছি যে মুভিস টাইপ 2 তে একটা নরমাল ইসিজিতে যাই থাকে, তাই একটা নরমাল ইসিজিতেও আমরা কখনো পিআর ভেরিয়েবল পাবো না, সবসময় প্রত্যেকটা পিআর ইন্টারভেল সমান পাবা, আরআর ইন্টারভেলও তুমি সমান পাবা, একটা নরমাল ইসিজি, নরমাল, কমপ্লিটলি নরমাল। এখন এটার সাথে তোমার প্রশ্ন হইলো থার্ড ডিগ্রি এবি ব্লকের কি পার্থক্য। এখন এই একটা পয়েন্ট দিতে তুমি থার্ড ডিগ্রি এবং সেকেন্ড ডিগ্রির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবা না, এজন্যই তো 2-3টা পয়েন্ট লাগে। এজন্যই আমরা যদি থার্ড ডিগ্রি এবি ব্লক দেখি, ওখানে কি বলা হচ্ছে, পিপি ফিক্সড, আরআর ফিক্সড, দেয়ার ইজ মানে ভেরিয়েবল পিআর ভেরিয়েবল। অর্থাৎ কোনটাতে দেখবা পিআর হয়তো আছে 0.18 সেকেন্ড, কোনটাতে আছে 0.25 সেকেন্ড, কোনটাতে আছে 0.3 সেকেন্ড, এইরকম ভেরিয়েবল থাকবে কমপ্লিট হার্ট ব্লক। এর কারণ কি? এর কারণ হলো এখানে এট্রিয়ার ভেন্ট্রিকুলের মধ্যে কোনো রিলেশন নাই, যার মতো করে পেস করতেছে, কাজেই ভেরিয়েবল হবে, যেটা তুমি মুভিস টাইপ 2 তে দেখবা।
মুভিস টাইপ 2 তে একটা কমপ্লিটলি নরমাল ইসিজি, তুমি যদি ভালো করে খেয়াল না করো তাহলে এটা মিস করেও যেতে পারো। এই কারণে এখানে হঠাৎ করে একটা পিভি কন্ডাক্ট করবে না, দেখবো একটা নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল, নরমাল আর ইন্টারভেল, একটা পি কেন কন্ডাক্ট করলো না। এটা খুব রেয়ার, আমরা মুভিস টাইপ 2 ইসিজি খুব কম দেখি। এইটাই হলো তোমার থার্ড ডিগ্রির সাথে এটা। এখানে পিয়ার ইন্টারভেল কখনো ভেরিয়েবল হবে না। এই যে মুভিস টাইপ 2 তে পিয়ার ইন্টারভেল কখনো ভেরিয়েবল হবে না, কিন্তু থার্ড ডিগ্রি এবি ব্লকে পিয়ার ইন্টারভেল সব সময় ভেরিয়েবল থাকবে। ওইটা ছাড়া তুমি কখনো থার্ড ডিগ্রি এবি ব্লক বলতে পারবে না। স্যার যদি কিছু বলেন স্যার ও বুঝার জন্য। না ও ঠিক, মানে ও ঠিকই আছে, হ্যাঁ ও ঠিকই আছে, এইখানেই লাইনটার উত্তর আছে। তোমার কথায় এটা থার্ড ডিগ্রিতেও আছে, পিপি ইন্টারভেল আর আর ইন্টারভেল কনস্ট্যান্ট, এটা সেকেন্ড ডিগ্রিতেও আছে মুভিসে আর থার্ড ডিগ্রিতেও আছে। কিন্তু এই যে কনস্ট্যান্ট পিয়ার ইন্টারভেল বিফোর এ নন কন্ডাক্টিভ পি, এইটা নাই থার্ড ডিগ্রিতে। এইখানে ভেরিয়েবল পিয়ার ইন্টারভেল, শুধু এইটুকু পার্থক্য, আরটা কিন্তু সমান আছে। ওইটাই, আর কিছু না। পিপি ফিক্স পড়ার সময় বদরুল সুন্দর প্রশ্ন করছে স্যার। এটা তো হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ বদরুল। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা তো মানে থার্ড ইয়ারে মানে পিচ্ছিরাও বলতে পারবে যে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের সাথে ওরা কিভাবে পড়ে জানো? ওরা পরে হলো যে এখনো ফেসবুকে ওরা দেয়, মানে স্ট্যাটাস দেয় যে সিসিউ ইসিজি পড়া, কি ইসিজি পড়া, পিপি ফিক্সড আর আর ফিক্সড পিয়ার ভেরিয়েবল কমপ্লিট হার্ট ব্লক। ওরা সব ভুলে গেছে, কিন্তু ওরা এই জিনিস মনে রাখতে পারছে। আমি গত বছর দেখছি যে ওরা সিসিউ রিমাইন্ডার দিছে এটা দিয়ে, এটা থার্ড ইয়ারের পড়াশোনার জন্য, কিন্তু এটা মানে আমাদেরও লাগবে, সেই জন্য কমপ্লিট হার্ট ব্লকের জন্য ওই জিনিসটা লাগবে। কারণ কমপ্লিট হার্ট ব্লকে ইউজুয়ালি হার্ট রেট লেস দেন 40 থাকে, আর যদি 40-র উপরে থাকে তাহলে এটা মানে ধারণা করে নিতে হয় যে এটা এবি ডিসোসিয়েশন আছে, এটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়নি। আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখেন, না থাকলে আমি একটা স্যার কোশ্চেন করতে চাইছি। করেন স্যার মুভিস টাইপ 2 একটা ওই যে স্যার ইসিজিটা দেখাইছিলেন, আমি ওই ইসিজিটা একটু দেখতে চাই। আমার একটা কোশ্চেন যাচ্ছে, সাইনাস পজ এবং সেকেন্ড ডিগ্রি ব্লকের সাথে কোথাও একটা গরমিল হচ্ছে স্যার। ইসিজি এটা জি সাইনাস পজে স্যার মানে আর মুভিস টাইপ 2 এর মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা স্যার পুরো কমপ্লেক্সটাই হয়ে যাবে। সাইনাস পি থাকবে না তো, পি থাকবে না, মানে পুরোটাই মানে একটা পুরো কমপ্লেক্স নাই। তুমি সাইনাস পজ তো অনেক দূরে। আচ্ছা ওই ইসিজি দেখাই সাইনাস পজের, ওটা তো এসএ ব্লক আর এটা হলো এবি ব্লক। জি স্যার। এই যে সাইনাস পজের ইসিজি। জি স্যার, মানে পুরো একটা কমপ্লেক্সে নাই স্যার, আর ওখানে পি থাকে, বাট এখানে দেখো কোনো পি নাই, ঠিক আছে, কোনো পি নাই। এবং এটাকে অবশ্য এক্সিট ব্লকের সাথে, এটা সুন্দর একটা ক্লাস নিয়েছিল স্যার ওই যে ইয়েতে, ওই যে হোটেলে কি বলে স্টার প্যাসিফিক, আমার মনে আছে স্যার, এটা একটা সুন্দর ক্লাস নিয়েছিলেন প্রায় 2 বছর আগে। এইটা হচ্ছে সাইনাস পজ। এখানে এক্সিট ব্লকের সাথে এই ডিফারেন্সটা তোমাকে ধরা হবে। এখানে এবি ব্লকের সাথে এই ডিফারেন্স কখনো, এটা যদি মিলাও তাহলে তালগুল পাকাই যাবে। এখানে থাকবে এক্সিট ব্লকের সাথে পার্থক্য, এক্সিট ব্লকের সাথে এটার পার্থক্য হলো এক্সিট ব্লকে এক্সাক্ট মাল্টিপুল, অর্থাৎ প্রিভিয়াস যে পিপি ইন্টারভেল এর সাথে এক্সাক্ট মাল্টিপুল থাকবে, এটা হলো এক্সিট ব্লক। আর সাইনাস পজের মধ্যে ওইটা এক্সাক্ট মাল্টিপুল দিয়ে ওইটাকে হিসাব করা যাবে না। দেখো এখানে কত ডিফারেন্স, এই যে এই দুইটা পজে, এই দুইটা কমপ্লেক্সের মধ্যে যে ডিফারেন্স, এটার সাথে মিলাও, এটা কোনো কাউন্টই আসবে না। আর আমরা যদি এক্সিট ব্লক দেখি তাইলে এক্সিট ব্লকে দেখো এই যে এক্সিট ব্লকে এই যে এইটার মাল্টিপুল হচ্ছে এটা ডাবল হচ্ছে, এটা জাস্ট দ্বিগুণ স্যার, জাস্ট দ্বিগুণ। হ্যাঁ, এইটা হলো এক্সিট ব্লক। এটা স্যার বলছিল এক্সিট দিয়া
এক্সাক্ট মাল্টিপল এক্সিট ব্লক, আর ওইটার কোনো এক্সিট নাই। ওইটা এই জন্য ওইটা একটা লম্বা একটা পজ থাকবে, এটা সাইনাস পজ। স্যার মাল্টিপল বলতে যে কোনো মাল্টিপল হলে হবে না স্যার, যে কোনো মাল্টিপল এক্সাক্ট ডাবল বা ট্রিপল হইলে তো চলবে। হ্যাঁ, এটা স্যারকে জিজ্ঞেস করা, আমি তো জানি যে এটা ডাবল। স্যার যদি একটু যোগ করেন স্যার এখানে, মানে 2 গুণ 3 গুণ এরকম এক্সাক্ট মাল্টিপল যে কোনো গুণ হইতে পারে, যে কোনো গুণ হইতে পারে, এটাই যে কোনো গুণ হইতে পারে। কমনলি ডাবল হয়, কারণ এত লম্বা পজ থাকলে দেখা যাবে পেশেন্ট, আবার খুব বেশি লম্বা থাকলে 3 গুণ হইতে পারে, এক ট্রিপল হইতে পারে, 14 গুণ হইতে পারে যদি একদম পজ বেশি থাকে। স্যার এই জন্য বললাম যে যদি স্যার যদি ট্রিপল হয় বা 4 গুণ হয় তাইলে তো আবার ওইটার সাথে আলাদা করা যাবে না। করা যাবে, এটা মাল্টিপল থাকবে, মানে এক্সাক্ট মাল্টিপল থাকবে। এইটা তো বলাই হয়েছে এক্সাক্ট মাল্টিপল। মনে করো এইটার যে 3 গুণ কিনা এটা তো বোঝা যাবে। এক্সাক্ট মাল্টিপল মানে 2 গুণ 3 গুণ যদি হয় তাহলে তুমি এটা মেজার করলেই বোঝা যাবে যে এটা কয় গুণ, ঠিক আছে? কিন্তু ওই পজকে এইভাবে মেজার করা যাবে না। পজটা হলো এই পজকে মেজার। স্যার বলো স্যার, এটা স্যার আমার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ বলো, আচ্ছা শুনছি। স্যার ভিটির স্যার প্যাথোগনোমিক সাইন হচ্ছে ক্যাপিটাল বিট, ফিউশন বিট, এবি ডিসোসিয়েশন। আমরা জানি স্যার এবি ডিসোসিয়েশনের তো স্যার আরো অনেক কজ আছে, যেমন কমপ্লিট হার্ট ব্লক, নুডাল ট্যাকাইকার্ডিয়া, মানে এবং ফিজিওলজিক্যাল। জি স্যার, ফিজিওলজিক্যালও এবি ডিসোসিয়েশন থাকে। জি স্যার। এখন আমার কথা হচ্ছে যে ভিটিতে তারা তো বলছে শুধু ভিটির প্যাথোগনোমিক সাইন হচ্ছে এবি ডিসোসিয়েশন, কিন্তু আরো তো অনেকগুলো কজ আছে, যে তার কমপ্লিট হার্ট ব্লক, নুডাল রিদম, নুডাল ট্যাকাইকার্ডিয়া, তারপর সিঙ্গেল চেম্বার পেসমেকার, এখানেও আমরা এবি ডিসোসিয়েশন পাই। তো সেই ক্ষেত্রে হাউ এটা প্যাথোগনোমিক কিভাবে স্যার? শোনো, তিনটার ভিতরে হলো এটার সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি হলো ক্যাপসাইড বিট, ফিউশন বিট মোর দ্যান 95%। জি স্যার। ওইখানে যেখানে তুমি পড়ছো সেখান থেকেই ওখানে লেখা আছে যে ক্যাপসাইড বিট এবং ফিউশন বিট মানে সেন্সিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি মোর দ্যান 95%, এবং ক্যাপসাইড বিট হলো 98% এর মতো হলো এটা মানে সেন্সিটিভ। তাহলে এবি ডিসোসিয়েশন ছাড়াই হলো ক্যাপসাইড বিট, ফিউশন বিট এর সাথে থাকবে। এবং ওই যে পরীক্ষার সময় তুমি মানে বিজি কিভাবে মানে ডায়াগনোসিস করবা এসবিটি থেকে, এরা মানে সরি বিটি ডায়াগনোসিস করবা, আন্ডার গ্রাজুয়েটে বলবে স্যার হোয়াইট কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া থাকবে, নো পি ওয়েভ, এটা বলবে হলো আন্ডার গ্রাজুয়েটরা, যে কিউআরএস কমপ্লেক্সের মানে হোয়াইট থাকবে, কোনো পি ওয়েভ থাকবে না, এবং একটা রেগুলার থাকবে। এইটি দিয়ে আমরা বিটি ডায়াগনোসিস করব। কিন্তু তোমার বিটি ডায়াগনোসিস করতে গেলে তোমার আরো কিছু বলতে হবে। তুমি ক্যাপসাইড বিট, ফিউশন বিট, এবি ডিসোসিয়েশন, এই তিনটা জিনিস তোমার এখানে বলতে হবে। এবি ডিসোসিয়েশন বললেই তুমি পি ওয়েভ খুঁজে পাবা, অথবা তুমি ক্যাপসাইড বিট বলতে গেলেই তোমার ওইখানে একটা সাইন ইন বিটুইন দি বিট দেয়ার মে বি এ সাইনাস পি ওয়েভ। তখন বলো তোমার ডায়াগনোসিস আন্ডার গ্রাজুয়েট ভুল করবে, না স্যার এটা বিটি না, কারণ এখানে সাইনাস রিদম আছে। হ্যাঁ, আন্ডার গ্রাজুয়েট ভুল করবে, কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট বলবে যে না এটার আরো ডায়াগনস্টিক কনফর্মিটি বাড়াই দিছে এই ক্ষেত্রে। যেমন এসবিটিতে এদের শিখানো হয়, আন্ডার গ্রাজুয়েটে শিখানো হয় যে প্যারাক্সিজমাল এসবিটি শিখানো হয়, তাদেরকে তো অন্য কিছু শিখানো হয় না। প্যারাক্সিজমাল এসবিটিতে বলা হয় যে এখানে হার্ট রেট থাকবে হলো 120-এর উপরে, পিইউএফ থাকবে না, ন্যারো কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া থাকবে, রেগুলার থাকবে। ওরা যদি কোনো ক্ষেত্রে পি খুঁজে পায় তাহলে তখন আর তাকে আর তারা বলবে না, সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া বলবে না, কিন্তু তুমি বলবা, কারণ তুমি জানো যে এটার মেকানিজম এবিআরটি আছে, এবিএনআরটি আছে। এবিআরটি এবিএনআরটি তে হলে তুমি পিওএফ খুঁজে পাবা, এবং পিওএফ কিউআরএস কমপ্লেক্সের 80 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে যদি থাকে তুমি তাকে বলবা এবিএনআরটি, আর যদি 80 মিলি সেকেন্ডের পরে থাকে তাহলে এবিআরটি। এই যে ডিফারেন্স, এই হলো আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়াশোনার জন্য। ম্যাক্সিমামই সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার প্যারাক্সিজমাল টেকিকার্ডিয়া থাকে, সেটা আলাদা জিনিস। এই যে পড়াশোনার ডিফারেন্স, এই পড়াশোনার যে মানে ব্যত্যয়, এইটা তোমার সাথে ডিফারেন্স থাকবে মানে ইন্টার্নদের সাথেও, যারা মেডিসিন থেকে ইন্টার্ন করবে তাদের সাথে তোমার ডিফারেন্স থাকবে এই জায়গায়।
তারা একটা পর্যায়ের পরে আর তারা আগাইতে পারবে না, একটা পর্যায়ের পরে তোমার এটা আগানো থাকবে। এই জন্য কিন্তু আমি ওই যে মানে আতহার আলী স্যারকে মানে আমাদের সাথে যোগ করে দিছি, কারণ আমরা এই যে ইসিজির খুঁটিনাটি যে জিনিসগুলো আছে ক্লিনিক্যাল, এই জিনিসগুলো যেন আমরা শিখতে পারি। এবং ওই দিন ক্লাসে ইপি স্টাডির সাথে স্যারের আরো কিছু কিছু প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক করে রাখবা, তারা স্যার আমরা এটা কিভাবে ডায়াগনোস করবো, ওটা কি দরকার হলে তোমরা লিখে রাখবা 2-5টা করে কোশ্চেন। স্যার পড়ানোর চেয়ে স্যার কিন্তু অ্যান্সার করতে ভালোবাসে বেশি। সে দেখো 40 মিনিটের বেশি পড়াইতে চায় না। আমার বলছে শাহাবুদ্দিন 40 মিনিটের বেশি যদি পড়াই তাহলে ওদের মেমোরি ধরে রাখতে পারে না, তার চেয়ে ওদের যে কনফিউশনটা আছে এগুলো আমরা আলাপ আলোচনা করে ক্লিয়ার করে দিই, তাহলে ওদের বেশি লাভ হবে। হ্যাঁ, আসলে বেসিক মাস্টার তো বেসিক্যালি মাস্টার, আতহার ভাইয়ের পড়াশোনার স্টাইল আলাদা। হ্যাঁ, আমার রেজিস্টার ছিল, আমি বুঝি যে সে কতটা যত্ন সহকারে মানে মানুষকে পড়াইতো। আমি 2জন রেজিস্টারকে পাইছি যারা আসলেই মানে স্টুডেন্টদের জন্য ডেডিকেটেড। একজন হলো খালিদ মহসিন, মানে আমি খুব লাকি যে এই 2জন রেজিস্টার আমার ছিল আর কি। আরেকজন হলো আতহার আলী। মানে এত ভালো রেজিস্টারদের মানে লাইফ স্টাইল আমি আজকে মানে রিটায়ার্ড করার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছি, তারপরও আমি আমার টিচারের পড়াশোনার স্টাইল আমি ভুলি নাই। তোমরাও যখন বড় মানে টিচার হবা, এই প্রশান্ত কিন্তু এখন আমাদের রেজিস্টার, প্রশান্তর পড়াশোনার স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে এবং তার নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যে মনে রাখতে পারে হ্যাঁ প্রশান্ত স্যার এইগুলো পড়াইছিল, এগুলো আমি এখনো ভুলি নাই। কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা 10:20 বাজে আমরা আমি স্যার আরেকটা কথা স্যার বলি, স্যার অনেক কথা বলছেন। হ্যাঁ বলেন। মুভি স্টেপ 1 সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক ফখরুল স্যার যে 5টা পয়েন্ট স্যার স্যার আপনি স্যার পড়াইছিলেন স্যার, ওই 5টা পয়েন্ট স্যার খুব সুন্দর, মনে রাখার জন্য খুব সুন্দর ছিল, আমি ভুলে গেছি স্যার। ওটা তুমি ওই যে মানে এবি ফিস্টার মানে এটা আছে ওই মানে ইসিজি ওই যে স্লাইডটা আছে সেগুলোর কাছে, তো ওখান থেকে নিয়ে নিও। আর যদি না থাকে তাহলে আমি যেটা পড়াইছিলাম ওই এবি ব্লকটা আমার কাছেও আছে, এসিজি ফিস্টা এবি ব্লক, এটা আলাদা ভাবে সুন্দর করে মানে স্লাইড গুলো আছে। ওই স্লাইড গুলো যদি তুমি দেখো ওইখানে এবি ব্লক কয়টা কিন্তু আমি 1st ডিগ্রি 2nd ডিগ্রি এবি ব্লক এবি ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট হার্ট ব্লক আমি সবকটা পড়াইছিলাম। 1st ডিগ্রি 2nd ডিগ্রি 3rd ডিগ্রি ওইখানে পড়াইছিলাম 3টে জিনিস পড়াইছিলাম, লেভেল অফ ব্লক বলছিলাম 3 কোশ্চেন, তোমার 3টে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে হবে, হোয়াট ইজ দি ব্লক, হোয়ার ইজ দি ব্লক এন্ড হোয়াট ইজ দি কনসিকুয়েন্স অফ দি ব্লক। এই 3টে জিনিস তোমাকে অ্যান্সার মানে তোমার নিজের প্রশ্ন করে নিজেকে উত্তর দিতে হবে। ওইটা তুমি খুঁজে মানে যদি না পাও তাহলে আমি আবার সেগুলো দিয়ে দেবো, না নিয়ে নিন সবাই, অসুবিধা নাই। আর পড়াশোনা করে পড়াশোনা সবার মধ্যে ডিজেমিনেট করে দিতে হবে, ডিজেমিনেট করে দিলেই হলে নিজের পড়াশোনাটাই থাকবে। বিদ্যা এমন একটা জিনিস যেটা যত বেশি দান করবেন তত বেশি আপনার মনে থাকবে। স্যার স্যার আজকের ইয়ের সাথে রিলেটেড না, আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই, ওয়ার্ডে ফেস করছে স্যার, কালকে বিকেলে সমস্যা হয়েছিল, একটু প্রশ্ন করতে পারি স্যার? স্যার প্রশ্ন হচ্ছে, একটা রোগী আছে রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, স্যার রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ এবং এমএস সিভিয়ার, রোগীটা হচ্ছে সিভিয়ার চেস্ট পেইন নিয়ে আসছে, রোগীর ট্রোপোনিনাই করা হয়েছে, সেটা অনেক বেশি 250 মানে এরকম বেশি আছে, তো হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিনাই বেশি আছে, তো আমরা এটাকে নন এসটিএমআই হিসেবে লেভেল করতে হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ওয়ারফেরিন আগে থেকে চলমান, সেক্ষেত্রে কি আমরা ওয়ারফেরিন মানে বন্ধ করে কার্ডিনেক্সটা শুরু করে দিব স্যার, নাকি কি করবো? এক্ষেত্রে একটু কনফিউশন অ্যারাইজ করছে স্যার। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে যেটা হলো আমার প্রথম মানে প্রশ্ন হতেছে, এই ডায়াগনোসিস নন এসটিএমআই ডায়াগনোসিস যেটা আপনি করছেন, এই নন এসটিএমআই ডায়াগনোসিস এর স্পেসিফিসিটি মানে কম, কারণ হতে এটা এমআই না, ট্রোপোনিন যদিও বাড়ছে এটা আদার দেন সেকেন্ডারি কজের জন্য বাড়ছে, সেকেন্ডারি কজের জন্য অ্যাথেরোথ্রম্বোটিক না, টাইপ 1 না। প্রথম কথাই হইতেছে এটা টাইপ 1 না, টাইপ 1 যেহেতু এটা না, এটা যেহেতু এস্টাবলিশড আমার একটা কজ আছে এবং যেটা ভালভুলার কজ আছে সিভিয়ার মানে এখানে চেস্ট পেইন পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়ে তারপর চেস্ট পেইন হইতে পারে, পালমোনারি ডাইলেটেড এটার জন্য চেস্ট পেইন হবে, পালমোনারি হার্ট ফেলিওরের জন্য তার চেস্ট পেইন থাকবে। At the same time concomitantly তার যদি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থাকে এবং মানে করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকলে সবাই লাস্টে এটা হবে।
এখন আপনি ট্রোপোনিন যেটুকু করছেন সেটা যদি আপনি আরেকটা স্যাম্পল করতেন তাহলে রাইজিং কিনা আপনি সেটা বুঝতে পারতেন, এবং এটা 5 গুণের বেশি যদি না হয় তাহলে অ্যাথেরোথ্রম্বোটিক হয় না। কাল আগের দিনও বলছিলাম আপনাকে। এখন হলো নতুন গাইডলাইন অনুসারে 2020 গাইডলাইন অনুসারে হইতেছে হায়ার দি ট্রোপোনিন গ্রেটার দি মানে প্রগনোস্টিক ভ্যালু, মানে এটা কোয়ালিটেটিভ না, এটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসেস। যত বেশি থাকবে তত, এবং পরপর দুইটা যদি বেশি থাকে এবং এটা 25% এর উপরে থাকে তাহলে এটা হলো মানে আপনার অ্যাথেরোথ্রম্বোটিকের দিকে যাবে। অ্যাথেরোথ্রম্বোটিক যদি না হয় বাকি যে 5টা মানে ক্রাইটেরিয়া আছে সে 2টা ক্রাইটেরিয়া আপনার এমনি বাদ পড়ে, একটা সিএবিজি না একটা পিসিআই না, গেল। এখন থার্ড ক্রাইটেরিয়া হলো মানে যেটা হলো মানে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, তাহলে এটাও না। তাহলে এখন থাকতেছে আপনার টাইপ 1 আর টাইপ 2 এর মধ্যে। তা টাইপ 1 হইতে হলে অ্যাথেরোথ্রম্বোটিক হইতে হলে ট্রোপোনিনের মানে ভ্যালু থাকবে হলো 5 গুণের বেশি, এবং এটা তাহলে এটা টাইপ 2 সেকেন্ডারি কজের জন্য। এখন সেকেন্ডারি কজেস যে পালমোনারি এডিমার জন্য থেকে হোক, কার্ডিওজেনিক শক, সিম্পল টেকিকার্ডিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়ার থেকেও আপনার ট্রোপোনিন রিলিজ হবে এবং ট্রোপোনিন রেইজড হয়। সেই ক্ষেত্রে আপনি মানে দেওয়ার দরকার হয় নাই, মানে মানে কি জন্য অ্যানক্সোপারিন দেওয়ার দরকার নাই। নেক্সট হলো আপনি যদি যেহেতু পেশেন্টের ওয়ারফেরিন আগে থেকে পাইতেছে তার মানে আমরা ধরে নিলাম যে পেশেন্টেরই পাচ্ছে, মানে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়তো বা আগে থেকেই তার ছিল। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে, আপনি জানেন কিনা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ছিল? হ্যাঁ, ওনার হচ্ছে ওখানে ছিল, মানে এমএস এর পেশেন্ট কেন অরফারিন পাচ্ছিল? 2টা কারণে এমএস এর পেশেন্ট অরফারিন পাবে। এক হলো তার হলো এটিএল ফিব্রিলেশন ছিল, অথবা তার মেকানিক্যাল ভালভ প্রস্থেসিস লাগানো আছে, অথবা তার হলো এস্টাবলিশড আছে, থ্রোম্বাস আছে। এই কারণ কয়টা ছাড়া কোনো ক্রমেই সে মাইট্রাল স্টেনোসিসে ওয়ারফারিন পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাহলে এটা সার্চ করে দেখতে হতো কেন সে ওয়ারফারিন পাচ্ছে। আর ওয়ারফারিন পাইলেও তার মধ্যে তো আপনি অ্যানক্সাপারিন দিতে পারবেন, এটা নাই মানে অ্যাসব্লেটে মানে কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই, দিতে পারবেন আপনি। তবে সেক্ষেত্রে খেয়াল করবেন ব্লিডিং রিস্ক বেশি থাকবে। কি যেন বলতে চাইছিলেন বলেন? বলতেছিলাম স্যার ওই যে এটা প্রশ্ন করছে যে পারবে কিনা, আমরা ওকে আমি যেটা মনে করাই দিতেছি স্যার, আমরা যে ওয়ারফেরিন এবং এনক্সাপারিন একসাথেই স্টার্ট করি ব্রিজ থেরাপি, যেখানে তুমি থ্রম্বম ডিবিটির কথা চিন্তা করো, সেখানে আমরা তো লং টাইম দেই, ওয়ারফেরিন দিই। তা আমরা প্রথমে তো এনক্সাপারিন শুরু করে আমরা ওয়ারফেরিন শুরু করি একসাথে 5 দিন চলে। হ্যাঁ, কাজেই যদি তোমার এটা স্যার তো এখানে বলছে যে এমআই না, তো যদি এমআই হয় তাহলে তো তোমাকে শুরু করতে পারবে স্যার। এটা কি ঠিক স্যার? এরকম না, হ্যাঁ শুরু করতে পারবে। ওইখানে হয়েছে যে ওর সমস্যা হইতেছে, হ্যাঁ ওর কথা হইতেছে যে আমরা যখন প্রথম শুরু করি তখন তো আসলে ওয়ারফেরিন কোনো কাজ করে না, সেই জন্য আমরা ওয়ারফেরিন শুরু করি। 36 ঘন্টা পরে ওয়ারফেরিনের কাজ শুরু হয়, তার মানে থেরাপিউটিক রেঞ্জে আসে। এরপরও আমরা 2 দিন আইএনআর কন্টেন্ট করার পরে আমরা 5 দিনের পরে এনক্সাপারিন উইথড্র করে নিয়ে যাই, আইএনআর যখন থেরাপিউটিক রেঞ্জে চলে আসে। প্রয়োজন হলে দেওয়া যাবে, কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই। কন্ট্রাইন্ডিকেশন 3টে ক্ষেত্রে, যদি আপনি একদম ব্লিডিং থাকে মানে একটিভ ব্লিডিং থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি মানে দিবেন না। আর যদি হ্যাজব্লেড মানে বেশি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওয়ারফেরিন আপনি 3-এর উপরে হ্যাজব্লেড থাকলে ওয়ারফেরিন শুরু করতে পারবেন না, কিন্তু যদি শুরু করতে থাকেন সেটা ডিসকন্টিনিউশনের দরকার নাই। আমি আবার বলতেছি, হ্যাজব্লেড যদি 3-এর উপরে থাকে তাহলে মানে শুরু করবেন না, কিন্তু মানে যদি কোনোটা শুরু করা থাকে তাহলে তার ডিসকন্টিনিউশন দরকার নাই, সেখানে রিভার্সিবল ফ্যাক্টর গুলো ট্রিট করলেই হবে। ওই ক্ষেত্রে রিভার্সিবল যে ফ্যাক্টর গুলো থাকবে সেগুলো ট্রিট করবেন। জি স্যার। নেক্সট করেন, কোশ্চেন করেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। খুবই 11:15 বাজে, আর যদি কোয়েশ্চন না থাকে তাহলে আর কারো প্রশ্ন আছে? না স্যার, ওয়ার্ডে যাইগে স্যার। ভালো আলোচনা হয়েছে স্যার, খুব সুন্দর বলেছেন স্যার। তো চলে গেছে, আমরা কি এখন স্যারের পারমিশন নেই বন্ধ করি নাকি? বন্ধ তো করবে স্যার, আমাদের কাছে তো কিছু নাই। না সেটাই স্যার, তো স্যার
আমাদের শোয়েব স্যার আছে দেখতেছি, কিন্তু কোনো কথা বলতেছে না। আমি শোয়েব স্যার সব শুনছে, কমেন্ট করছে না কিছু। শোয়েব স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? মনে হয় রাইগা গেছে, ঘুমাই গেছে স্যার। আজকে কিন্তু স্যার, যদিও স্যার এগুলা, কিন্তু এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কথাবার্তা। শোয়েব অন লাইভ। বড় ভাই, আমি শুনছি খুবই সুন্দর এবং ডিসকাশন তো অসাধারণ, এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক পাই, পেশেন্টের হার্ট রেটটা কম থাকে, আমরা ভেরি মাচ কনফিউশন হয়ে যায়। কত থাকলে পেশেন্টের বলবো জাস্ট ফলো আপে এটা রেটটা কতটুকু ইয়েতে থাকে, আমরা দিতে পারি না। হ্যাঁ, আমাকে আন্ডারলাইন কজে ট্রিটমেন্ট করতে হয়। তো ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, এই পেশেন্টের ফলো আপ কি, ট্রিটমেন্ট কি ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লকে তো অ্যাকচুয়ালি বলছে সিমটম না থাকলে কোনো ট্রিটমেন্টই লাগবে না, যেটা বইতে দেখলাম। এখন হার্ট রেট কত থাকবে ওইরকম কোনো নির্দিষ্ট কিছু আছে কিনা আমার জানা নাই। এটাই আমাদের এখানে পাজল করে, কনফিউজ করে। কোন পেশেন্টের দেখা যায় 48 46 এরকম ওয়াশ, বাট কোয়াইট অলরাইট অ্যাসিম্পটোমেটিক। হ্যাঁ, এইটাই বলছে যদি সিমটোমেটিক থাকে তাইলে তো, এটা একটু আগে স্যারও বলছে, যদি ব্র্যাডিকার্ডিয়া হয় তাইলে তো পেসমেকার ইন্ডিকেটর। সিমটোমেটিক সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া, সেটা ফার্স্ট ডিগ্রি হোক বা যেটাই হোক, সেটা পেসমেকার ইন্ডিকেটর। আর সিমটম না থাকলে ফার্স্ট ডিগ্রিতে কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নাই। এটা ইভেন ইন অ্যাথলেটসদের ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক থাকতে পারে নর্মাল হেলথে। ইভেন ইন স্লিপেও বলছে যে ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক হইতে পারে। কাজেই যেখানে সিমটম সেখানেই ট্রিটমেন্ট, সিমটম ছাড়া কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। ফার্স্ট ডিগ্রি মানে এবি ব্লক নিয়ে, মানে মোবিস টাইপ 1, মোবিস টাইপ 2 আর থার্ড ডিগ্রি, এখানে যেটা পিয়ার ইন্টারভেল নিয়ে, এটা ফার্স্ট ডিগ্রিতে পিয়ার ইন্টারভেল প্রলংগেশন হবে, এবং থার্ড ডিগ্রিতে পিয়ার ইন্টারভেলটা ভেরিয়েবল হবে, আর সেকেন্ড ডিগ্রিতে এটা হচ্ছে নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল থাকবে। জাস্ট এটা মাথায় রাখতে হবে। সেকেন্ড ডিগ্রি মোবিস টাইপ 2 আর মোবিস টাইপ 1 এ তো প্রগ্রেসিভ প্রলংগেশন হবে। এখানে কিন্তু পিয়ার ইন্টারভেলটা হচ্ছে কি আপনার নরমাল পিয়ার ইন্টারভেল। এই ফার্স্ট ডিগ্রিতে প্রলংগেশন, আর এটাতে থার্ড ডিগ্রিতে হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবল। এইটা মাথায় রাখতে হবে। কি হয়েছে? না স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা আপনাকে বলো। আমি সরি, আমি একটু কয়েকটা ফোন ধরছিলাম। শোয়েব স্যার ফোন করছিল, বলছিল স্যার কোয়েশ্চনটা, সেটা হচ্ছে যে শোয়েব ভাই আপনি অন করেন, অন না করলে আপনার তো দেখা যাচ্ছে না, আপনার না দেখলে তো আমার ভালো লাগতেছে না। সব হইলো মানে মোস্ট একাডেমিশিয়ান, মানে শোয়েবের এবছর জানুয়ারিতে, প্রথম জানুয়ারিতে পুরস্কার দিতে হবে। সে সব কটা মানে সে থাকছে, মানে হাইয়েস্ট পার্টিসিপেন্ট, মানে সে বিচ করছে হিরণময় থাকতে পারে নাই, কিন্তু যে কটায় শোয়েব থাকছে। স্যার এটার থেকে আমার একটা মানে আমি বলবো যে অপরচুনিটি, আপনি যেদিন বলছেন যে থাকতে পারবো, তাই মনে হচ্ছে গ্রেট অপরচুনিটি স্যার। কেন থাকতে পারবেন না? না, আমার কথা হইতেছে কেন থাকতে পারবো না। আমার তো মানে আমি তো সব পড়তে পারিনি। ফখরুল যতটা এই এক মাসে এই এবি ব্লকে ব্র্যাডিকার্ডিয়া যে পরিমাণ সময় দিয়েছে, আমি নিশ্চিত ফখরুল তার এমডি কার্ডিওলজি পরীক্ষার সময় এত সময় দেয় নাই, অন্তত এই একটা টপিকের উপরে। এই টপিকের উপরে ফখরুল এখন মাস্টার মানে হয়ে গেছে। তাই ফখরুলের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। এটার চেয়ে তো আর বড় কোনো অপরচুনিটি নাই যে নিজে না পড়া অন্যের পড়ার উপরে মাতব্বরি করে শেখা। এইটা হলো সবচেয়ে বড় সুযোগ। আর আমার সবাই তো সবকিছু পড়তে পারে না। এই একটা মাসে আমরা 16 থেকে 19টা ক্লাস পাই, আমি হিসাব করে দেখছি, 20 থেকে 20টা ক্লাস পাই। এই করোনার সময় স্যার বিশেষ করে আমাদের কার্ডিওলজিতে আমরা একটা জিনিস সিনিয়র স্যারদের থেকে বিশেষ করে শিখতে পারছি, যে নলেজ শেয়ারিং এবং যে কেউ কাছ থেকে নলেজ গ্রহণ করা, শিখতে পারা, এটা যে কতটুকু বেনিফিশিয়াল সবার জন্য। মানে এই যে অনলাইনে যে সারা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ডিসকাশন হওয়ার পর এটা নতুন একটা স্যার দিয়ে আসছে, যে নলেজ শেয়ার করলে নিজে বেনিফিটেড হবো। স্যার আমি শেয়ার করলে আমি বেনিফিটেড হবো, এইটা একটা কনসেপশন আসছে। আগে যেটা হচ্ছে ওইরকম ভাবে ছিল না স্যার। এবং আপনি যেটা স্যার বলছেন, আগে একজনের ক্লাসে আরেকজন টিচার বা কেউ থাকলে অনেক অস্বস্তি করতো, এখন কিন্তু অস্বস্তি হয় না।
অনেক মনে হয় উনি তো সাপ্লিমেন্ট করবে, আমিও আমারটা আরো এনরিচ হবে আমার ক্লাসটা, এইভাবে মনে হয়। না মানে সেই টিচারের জন্য সুবিধাজনক যে আমার সাথে আমার একজন কো টিচার আছে, যদি সমস্যা অসুবিধা হয় আমি আমার কো টিচারের আমি নিতে পারবো, সহযোগিতা নিতে পারবো, বা তারে বলতে পারবো যে আপনি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করেন, এইখানটাতে কি হবে। এতে মানে আমি যে পারলাম না তাতে তো আমার কোনো দুঃখ নাই। আমার যে সব জিনিস পারতে হবে জানতে হবে তেমন কথা না তো, আমি সব জিনিস জানি, আমি ভুলেও যেতে পারি। আমার এই জিনিসটা রিপ্রোডিউস করার মতো ক্ষমতা এখন ক্যাপাবিলিটি আমার কাছে নাই। আমরা তো না হাফেজ না, যা হাফেজরা কিন্তু মুখস্থ করে, কিন্তু তারপরও তারা ভুলে যায়। ওই যে দেখেন যে যেদিন পড়ায় তারাবি পড়ায়, তারা আগের দিন দুপুরে কিন্তু তারা আবার পড়ে ওটা ঠিক করে। তার মানে হইতেছে প্রত্যেকেরই একটা প্রিপারেশন লাগে। হাফেজে মুখস্থ হইলো তারপরও আমাদেরও তো মুখস্থ করে রাখলেও তো আমাদের প্রিপারেশন লাগবে আবার আগে রিসাইকেল করার। আপনার কোশ্চেন কি ছিল শহীদ ভাই, না কি বলছিলেন আপনি? হ্যাঁ, আমার কোশ্চেনটা তো কমন, মানে খুব সিম্পল ছিল। তার কাছে একটা কমপ্লিমেন্ট আরেকটা করি স্যার, আমাদের স্টুডেন্টরা, আমরা তো স্যার কম্পেয়ার করতে পারছি, সবাই এখানকার আপনার স্টুডেন্ট স্যার। এই যে অনলাইন ক্লাসে যেখানে আপনি স্যার ইচ এন্ড এভরিডে প্রেজেন্ট থাকেন, প্রেজেন্ট না থাকলেও স্যার আপনি এটা মনিটর করেন, অন্যান্য টিচাররা থাকে, এই যে এটা আর্কাইভ থাকবে, কত বেনিফিটে, মানে চিন্তার বাইরে কিন্তু স্যার। এবং অন্যান্য জায়গাতে হয়তো ইজিলি ডিসকাশন কোয়েশ্চেন করতে পারতেছে না, বাট এখানে করতে পারতেছে। আমাদের স্টুডেন্টরা রিয়েলি স্যার, ওরা পরীক্ষা হলে আমার মনে হয় হাসতে হাসতে যাবে স্যার। ওরা পরীক্ষার আগে কিন্তু ওরা কোথাও ঘুরেও আসে, তাহলে ওরা পরীক্ষা দিতে পারবে। আমাদের এরকম ওরা প্রিপারেশন নিচ্ছে। এটা স্যার অল ক্রেডিট গোস টু ইউ, আপনার কাছে স্যার। শুনতে ভালো লাগে, হ্যাঁ শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু ক্রেডিট মানে একার জন্য না, ক্রেডিট সবার। কোনো জায়গায় কোনো কিছু যদি শুনে, কোনো জায়গায় কোনো কিছু যদি সুন্দর হয়, কোনো কিছু মঙ্গল হয়, কোনো কিছু ভালো হয়, এটা একজনের নয়, এটা একজনের জন্য সম্ভব নয়, এটা সমষ্টিগত ভাবে। কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো কিছু যদি ক্ষতিকর হয়, কোনো কিছু যদি অমঙ্গলজনক হয়, তাহলে একজনের দ্বারাই যথেষ্ট, সবার জন্য না। কাজেই একটা মানে সমন্বিত সুফল পাইতে গেলে সবার সহযোগিতা দরকার, এবং মানে কুফল পাইতে গেলে একজন হইলে যথেষ্ট। সেটা হচ্ছে কি, আমার নিজের ক্লাস অন্যের ক্লাস হলো, আমি কিন্তু লাস্ট যে আপনার কনক্লুশন যে ওইটা থেকে তাকায় থাকি, যেটা আমি মনে করি আমার ম্যাচুরিটি আগে দিচ্ছি, যে অনেক ভারী ভারী কথাবার্তা হইলো, অনেক ডিপের কথাবার্তা হইলো ডিডিএম ক্লাস এবং ডিসকাশনে, এন্ড অফ দ্য ক্লাস আসল কথাটা স্যার কত সিম্পল করে বললো, এবং আমরা এতক্ষণ খেয়াল করি না, এটাই তো আসলে পরীক্ষা হলো, এটাই তো প্র্যাকটিক্যালি লাগে। খুব সিম্পল জিনিসগুলো আপনি বলেন, তো এটা বলতে আমরা একদিন এটা আর্ন হবে না, এটা আপনার মতো স্যার যখন আমরা স্টাডি করবো, আপনার স্টেজে যাব, হয়তো আমরা কিছুটা অ্যাচিভ করতে পারবো, সেটা আমরা এখন দেখতে পারতেছি। এটা আমাদের গ্রেট লার্নিং স্যার। আমি স্যার কোয়েশ্চেন যেটা বলছিলাম স্যার, যে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট করতে যে সিম্পটোমেটিক হয় সেটা হয়তো পেসমেকার রাখতে পারে স্যার, কিন্তু আমরা ইনভেরিয়েবলি ফেস করি স্যার, পেশেন্টের দেখা যায় ফার্স্ট ডিগ্রি বেবি ব্লক নিয়ে আসছে, পেশেন্টের হার্ট রেটটা স্যার অনেক বেশ কমই স্যার, অন্তত 50 নিচেও নেমে যায় পেশেন্ট স্যার। এইসব ক্ষেত্রে পেশেন্ট অনেক সময় হয়ে যায়। এই যে মানে শুনেন, মানে আমি বলছিলাম দেখেন সমস্ত এবি ব্লক মানে পেসমেকার লাগবে, সেটা হলো লেভেল অফ ইন্ডিকেশন ভেরি করবে। শুধুমাত্র ফার্স্ট ডিগ্রিতে আপনার যদি মানে হয় অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, সেই ক্ষেত্রেও আপনার লাগবে। এটা যদি এবি মানে কি যেন হিজ বান্ডেল স্টাডি করে, ইলেকট্রোফিজিওলজি স্টাডি করে, ইনফ্রাহিডাজাল যদি হয় ব্লক, তাহলে লাগবে। এবং আপনি যেটা পাচ্ছেন মানে ব্র্যাডিকার্ডিয়া পাচ্ছেন অথবা ফার্স্ট ডিগ্রি ব্লক পাচ্ছেন, এইটা ইট মে বি এ পার্ট অফ সিক্স সাইনাস সিনড্রোম, মে বি। এই জন্য পেশেন্টের মাঝে মাঝে হার্ট রেট কমে যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন আপনার কোনো কনফিউশন থাকবে, যে এই ক্ষেত্রে আপনি পেসমেকার লাগাই দেওয়ার জন্য তাকে অ্যাডভাইস করবেন যে ইট ইজ বেটার টু কভার উইথ এন পেসমেকার। এইটার সাথে যদি আপনি এইরকম যে অবস্থায় করবেন, হল্টার করে যদি আপনি ডকুমেন্টেড পোস্ট পান তাহলে তো হয়েই গেল, অথবা ডকুমেন্টেড যদি আপনি পান, টেকি ব্রেডি পান, অথবা এবি ব্লকের ইন্টারমিটেন্টলি এবি ব্লকের এভিডেন্স পান, যে বাইফেসিকুলার ব্লক অথবা ট্রাইফেসিকুলার ব্লক অ্যাসিম্পটোমেটিক, অথবা আপনি ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক অ্যাসিম্পটোমেটিক, এর সাথে হল্টার করলেন, হল্টার করার সাথে আপনি
মানে কমপ্লিট হার্ট ব্লক পাইলেন, ইন্টারমিটেন্ট, অথবা সেকেন্ড ডিগ্রি টাইপ 2 এবি ব্লক পাইলেন, অথবা এবি ব্লক পাইলেন, এটা পারসিস্টেন্ট অথবা ইন্টারমিটেন্ট যাই হোক না কেন, তো রুদের আপনার তখন পেসমেকার লাগাইতে হবে। এটার হয়তো লেভেল অফ ইন্ডিকেশন ক্লাস 2B তে চলে থেকে 2A তে আসবে, ক্লাস 1 হবে না। ক্লাস 1 হইতে হলে সিমটোমেটিক হইতে হবে, কারণ যতটাই বলেন সবকটা সিমটোমেটিক থাকতে হবে, তখনই এটা ক্লাস 1। কারণ এই ক্ষেত্রেই তারা হলো যে সিমটমটা ইমপ্রুভ করে, কোয়ালিটি অফ লাইফটা ইমপ্রুভ করে। আদারওয়াইজ ওই সমস্ত ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করানো সম্ভব হয়, যার জন্য ওই যে লেভেল অফ এভিডেন্সটা ওই 2 থেকে উপরে উঠে আসে না, এতে আসে না। তার মানে যে তার আপনার লাভ হচ্ছে না তা না, লাভ হচ্ছে, কিন্তু কম লাভ হচ্ছে। স্যার তাহলে হচ্ছে যে আমরা যদি ফার্স্ট দিকে এবি ব্লক থাকে 100 প্রথমে তাহলে আপনি ইপি স্টাডি করতে দিবেন অফেন্ডিং ড্রাগ এবং আন্ডারলাইন ডেফিনেটলি, জি অফেন্ডিং ড্রাগ মানে বন্ধ করবেন, এবং কনকমিটেন্টলি অন্য কোনো যদি কোনো পায়, মানে অনেকে ওই যে খাবার টাবারও কিছু আছে, কিছু খাবারে ওই যে এবি ব্লকিং এজেন্ট দেওয়া থাকে, এই সমস্ত কিছু থাকে। এই যে এই হার্বাল কিছু মেডিসিন আছে, এগুলোও খায় মানুষজনে। ওই যে সেক্সুয়াল মানে স্টিমুলেন্ট কিছু ঔষধপত্র খায়, এগুলোর মধ্যে কি কি থাকে আল্লাহ জানে, এগুলো এরকম করতে পারে। পরীক্ষার সময় মানে কমপ্লিট হার্ট ব্লক মানে সরাসরি কমপ্লিট হার্ট ব্লকের সাথে আরো 2-3টে প্যাথোলজি মিলানো থাকে, এরকম করে হয়তো এমআই সাথে মানে দেখা গেল হলো একটা ইনফেরিয়র এমআই দেওয়া আছে এবং কমপ্লিট হার্ট ব্লক, আপনি দুইটা পাইয়া খুব ইজি হয়ে গেলেন, তো দেখলেন যে ওখানে ল্যাটারাল এক্সটেনশনও আছে, আপনি মিস করছেন, কারণ এট দি সেম টাইম পোস্টেরিয়র এক্সটেনশনও আছে। ল্যাটারাল এক্সটেনশন, পোস্টেরিয়র এক্সটেনশন, কমপ্লিট হার্ট ব্লক এবং ব্র্যাডিকার্ডিয়া, একটা ইসিজি আছে, 5টা ফাইন্ডিংস আছে। কালকেও আমি ইন্টারনেটে দেখাইছি যে এই 5টা ফাইন্ডিংস, কিন্তু তোমরা বলবা শুধু ইনফেরিয়র এমআই, কিন্তু যারা এমডি ওদের বলি কেন শোনো, ওদের বলি হলো যে একটা লেভেল বোঝানোর জন্য, যে তোমরা কোন লেভেলে লেখাপড়ি করো এটা বোঝানোর জন্য। ওদের বলি ইনফেরিয়র এমআই বললে মোর দেন এনাফ, কিন্তু যারা এমডি পাস করবে তারা 5টা প্যাথোলজি বলতে হবে, প্রত্যেকটার জন্য 0.2 করে নাম্বার থাকবে, 1 নাম্বার পাবে এই 5টা বলতে পারলে। স্যার এই 5টা বললে পাবে 1 নাম্বার? আমি কি হ্যাঁ 5টা বললে 1 নাম্বার পাবে। তখন হইতে ওরা তোমাদের সম্পর্কে একটা ধারণা নেয় যে যারা এমডি করতেছে বা যারা এমডি করে গেছে স্যাররা কত তাহলে জানে।